हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जानकी कांतस्मरणं आंजनेय स्वामिनः कल्याणदं कौशिकयज्ञपालं कलानिधिं काञ्चनशैलधीरं कञ्जातनेत्रं करुणासमुद्रं काकुत्स्थरां कलयामि चित्ते। रामो मत्कुलदैवतं सकरुणं रामं भजे सादरं। रामेणाखिलघोरपापरहितः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति जगत्त्रयैकसुलभो रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे प्रीतिरतीव मे कुलगुरो श्रीराम रक्षस्व माम्। रामचन्द्रचरितं कथामृतं लक्ष्मणाग्रजगुणानुकीर्तनं राघवेश तव पादसेवनं सम्भवं तु मम जन्म जन्मनि। वरं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्तिः सततं ममास्तु। इदं प्रियं नाथ वरं प्रयच्छ पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरि चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभूते। सान्द्रच्छायं विशालारुणकमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीला शिशिरिथभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अश्वत्थमूले महसा समाधौ प्रकाशते यो यतिराजवर्यः। श्रीवैद्यनाथाख्यमखीसमस्तान् अनन्तरामाख्यमखीसमस्तान्
भक्तान् सदा रक्षतु भक्तिवश्यः शास्तारं जगतां प्रपन्नजनता संरक्षणे दीक्षितं त्रातारं सकलाद्भयात् हरिहरप्रेमास्पदं शाश्वतं गन्तारं निशिरक्षणाय करिराड्वाकं धृतं क्षेमदं प्रत्यक्षं तु कलौ त्र्यम्बकपुराधीशं भजे भूतये त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्। हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। பிரம்மலோகத்திலே பிரம்மலோகவாசிகளான மகர்ஷிகளை கொண்டு 100 கோடி கிரந்தமாக விளங்குறது இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அதிலேந்து பிரம்மபுத்திரரான நாரதர் மூலமாக உபதேசம் பெற்று வால்மீகி பகவான் 24,000 ஸ்லோகமாக நமக்கு பண்ணி கொடுத்தார். சதகோடி பிரவிஸ்தரம் ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதகராசனம் அப்படின்னு சொல்றது மகாத்மியம். 100 கோடி ஸ்லோகமா இருக்கான் பிரம்மலோகத்துல. ஏன்னா நம்மளுடைய ஒரு வருஷங்கிறது தேவதைகளுக்கு ஒரு நாள், உத்தராயணம்ங்கிறது அவளுக்கு பகல், இப்பெல்லாம் பகல் நடந்துட்டு இருக்கு அவளுக்கு. தட்சிணாயணம்ங்கிறது ஒரு ராத்திரி. இது மாதிரி 15 நாள் சேர்ந்தது ஒரு பட்சம், 30 நாள் சேர்ந்தது ஒரு மாசம், இது மாதிரி 6 மாசம் சேர்ந்தது ஒரு அயனம், இது மாதிரி 2 அயனம் சேர்ந்தது ஒரு வருஷம் தேவதைகள் கணக்குக்கு. நமக்கு ஒரு வருஷம், தேவதைகளுக்கு ஒரு நாள்ங்கிற கணக்குல, அவளுக்கு இது மாதிரி கணக்குல மாசங்கள் வருஷங்கள். அந்த தேவதைகளோட ஒரு வருஷங்கிறது பிரம்மாவுக்கு சில நொடிகள் தான். ஏன்னா 1000 சதுர்யுகம் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகலா, 1000 சதுர்யுகம் ஒரு ராத்திரியாம் பிரம்மாவுக்கு. சஹஸ்ர யுகபரியந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்திரிம் யுகசஹசிராந்தாம் அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் கீதையில சொல்றார். 1000 சதுர்யுகம், கிருதே திரேதா துவாபரே கலிங்கிற 4 யுகம் சேர்ந்து 4,32,00,000 வருஷமாக நம்ம மனுஷ கணக்குலையும், தேவர்களுடைய கணக்குல 12,000 வருஷங்கள்னு கணக்கு பண்ணியிருக்கா இந்த 4 யுகத்தை சேர்த்து. இது மாதிரி 1000 யுகம் சேர்ந்தது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல்னா, அவரோட ஆயுசுல அவர் கன்சியூம்ன்ற நாழி கூட இல்லை நம்மளோட 100 வயசு. அவர் ஹச்சுன்னு தும்புற நாழி கூடக்குள்ள நமக்கு பிறந்து வாழ்ந்து முடிஞ்சு எல்லாம் ஆயிடும். பிரம்மாவோட கணக்குக்கு 1000 சதுர்யுகம்னா என்ன மாத்திரம். இந்த துருட்டின்னு பேர், கண் எம துடிக்கிறதே அந்த துருட்டியோட கணக்குக்கு கூட வரமாட்டோம். துருட்டிங்கிறது செகண்ட் இல்லை, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். செகண்டு கிடையாது. செகண்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. மினிட்டு செகண்டுன்னா அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அதுக்கு துருட்டின்னு பேர். அந்த துருட்டி அளவு கூட இல்லை பிரம்மாவோட கணக்குல நம்மளுடைய நிலை. இதுல தான் நான் யாரு தெரியுமா, நான் வச்சேனா பாரு, என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா அப்படிங்கிறோம். நான் என்ன சொல்றேனோ அதுதான் எல்லாம் அப்படிங்கிறோம். அவள் வாழற வாழ்க்கையில இந்த தேவர்கள் பிரம்மாக்கள் இவாளுடைய ஆயுஷெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பார்த்தோமானா நம்ம கொசுனுடைய காலம் கூட இல்லை. கொசுக்கு கூட ஒரு நாள் இருக்கு நம்ம ஆயுஷ் கணக்குல. ஈசலுக்கு கூட ஒரு நாள் 2 நாள் கணக்கு இருக்கு. நமக்கு பிரம்மா கணக்கை பார்த்தோமானா நம்ம கணக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனாலும் அகம்பாவம் அவ்வளவு இருக்கு தலைக்கு மேல. ஏன்னா எனக்கு ஈடா யாரு, என்ன போல யாரு, இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அது பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னால் பாகவதத்துல சொன்னால் இவாளை பார்த்து நம்ம கோபப்படக்கூடாது, சோகிக்கணும்னா. ஐயோ பாவம், பைத்தியம் நான் யாரு தெரியுமான்னு கேட்டா பைத்தியத்திட்ட போய் சண்டை போடுவோமோ, அதுபோல தான் சோச்சிய சோச்சானே அப்படிங்கிறார் விதுரஸ்வான். இவாளெல்லாம் பார்த்து சோகிக்கணும் நம்ம. ஐயோ பாவம், பிரம்மாவோட ஆயுஷ்காலம் தேவர்களுடைய கணக்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம கொசுக்கு கூட இல்லையே. இவ்வளவு அகங்காரத்தோட அலையிறாளே சில பேருக்கு. இவாளுக்கும் பகவான் நல்ல புத்தியை கொடுக்கட்டும்னு நம்ம பிரார்த்திக்கணும். நமக்கும் இருந்துதானா ஆச்சாரியாலோட ஸ்தோத்திரத்துல ஒரு ஸ்தோத்திரம், ஒரு நாளும் எனக்கு தலகணம் வராம பார்த்துக்கோ விஷ்ணு அப்படிங்கிறா ஒரு ஸ்தோத்திரத்துல. ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம்னு பேர்.
அவிநயம் அபநய விஷ்ணு தமய மனஹா சமய விஷய மிருகதிருஷ்ணாம் பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய சம்சார சாகரதா. என்னோட அகங்காரத்தை போக்கு அப்படிங்கிறார். அவிநயம் அபநய விஷ்ணு. அவிநயம், வினயம்ங்கிறது அடக்கம், அவிநயம் அப்படிங்கிறது தலகணம். விஷ்ணுவோ என்னோட தலகணத்தை போக்கு. அவிநயம் அபநய விஷ்ணு தமய மனஹா சமய விஷய மிருகதிருஷ்ணாம் பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய சம்சார சாகரதா. திவ்யதுனி மகரந்தே பரிமள பரிபோக சச்சிதானந்தே ஸ்ரீபதிபதாரவிந்தே பவபயகேதச்சிதே வந்தே சத்யபிபேதாபகமே நாததவாஹம் நமாம கீனஸ்த்வம் சாமுத்ரோஹிதரங்கः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिधनुजधनुजकुलामित्रमित्रशशिदृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुणमंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भवजलधि मथन मंदर परमं दरमपनयत्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवामि तावकौ चरणो इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु. ஒரு 6 ஸ்லோகம் வருஷப்பிரபு புண்ணிய காலத்துல ஆச்சாரியால் ஸ்தோத்திரத்துல ஒன்று சொன்னோம் கேட்டோம். விஸ்வாஸ் வருஷம் பிறந்திருக்கு. ஆச்சாரியால் சொல்றாள், இந்த ஷட்பதி நான் நித்தியம் சொல்லணும் என் வாக்கில், ஏன்னா எப்ப தலைக்கு கணம் ஏறும்னு தெரியாது. அதனால இதி ஷட்பதி மதியே வதன சரோஜே சதா வசது, என் வாக்கில் எப்பொழுது இருக்கட்டும் இந்த ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம். அப்பதான் தலைக்கு கணம் ஏறாம இருக்கும். அபிநயம் அபநய விஷ்ணு, அபிநயம் அபநய விஷ்ணுன்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கணுங்கிறா. ஆச்சாரியால் ஸ்தோத்திரத்திலேயே லலிதமான ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் உண்டு. அச்சுதம் கேசவம் ராமநாராயணம் கிருஷ்ணதாமோதரம் வாசுதேவம் ஹரிம், குழந்தைகளும் சொல்லக்கூடியதான ஸ்தோத்திரம். அப்படியும் ஆச்சாரியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாள். உத்ருத நக நகபிதனுஜ தனுஜ குலா மித்ர மித்ர சசி திருஷ்டே திருஷ்டே பவதி பிரபவதி ந பவதி கிம் பவதி ரஸ்காரா, இப்படியும் பண்ணுவாள். எல்லாருக்கும் ஆச்சாரியா வித்வான்கள்னா அவளுக்கு தகுந்தா போல பதங்கள் பிரயோகம் பண்ணுவாள். சாமானியால்லாம் குழந்தையும் சொல்றா போல வசுதேவ சுதந்தேவம் கம்சஜானோரமர்தனம்னு ஆச்சாரியாலோட கிருஷ்ணாஷ்டகம் தான். ரொம்ப பேருக்கு இந்த ஸ்லோகம் தெரியும், யார் பண்ணதுன்னு தெரியாது. கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு ஒரு ஸ்லோகம் தான் தெரியும். அதுல 8 ஸ்லோகம் இருக்கு. அத்தசி புஷ்ப சங்காஷம்னு மேல 8 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் தெரியும், வசுதேவ சுதந்தேவம் கம்சஜானோரமர்தனம்னு. அது ஆச்சாரியால் பண்ண கிருஷ்ணாஷ்டகம்னு தெரியாது. ஆனாலும் கிருஷ்ண பக்தால் சொல்லிட்டு இருப்பா, குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பா. குழந்தைகளும் சொல்றா போல அது போலையும் ஸ்தோத்திரம், இது போலையும் ஸ்தோத்திரம். வினயம் வேணும் எனக்கு, எப்போதும் எனக்கு அதை குரு விஷ்ணு, எனக்கு ஒரு நாளும் கணம் வராத பார்த்துக்கோங்கிறா. இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா பிரம்மலோகத்துல 100 கோடி ராமாயண ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காளானா நம்ம 24,000 எத்தனை தடவை பண்ணா 100 கோடி ஆகும்? ஒரு கணக்கு கொண்டு பார்க்க 4 நவாகம் படிச்சா 1 லட்சம் வரலாம். அதுக்கே குறவு 4000 குறையும். 24,000 தானே இருக்கு. 4 24 பிடிச்சா கூட 96 தான் வரும். ஷண்ணவதி தான் வரும். மிச்சம் 4 பாக்கி இருக்கு. ஷண்ணவதினா 96ன்னு அர்த்தம், 96ன்னு தான் அர்த்தம், தர்ப்பணம்னு அர்த்தம் இல்லை. ஷண்ணவதினா 96ன்னு அர்த்தம். ஷண்ணவதி தர்ப்பணம்னு சேர்த்துட்டாதான் அது தர்ப்பணம் ஆகும். இந்த பூணல் இருக்கே, இந்த பூணலுக்கும் ஷண்ணவதின்னு பேர். ஏன்னால் 96 சம்ஸ்காரம் இருக்கு. இது இருக்கு. பஞ்சிலேருந்து எடுக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு வேதோக்தமான மந்திரங்களை சொல்லி இதுக்கும் ஷண்ணவதின்னு பேர். இந்த பூணலுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ற, ஷண்ணவதி பண்றவாளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல பிரம்ம முடிச்சிருக்கே, இந்த முடிச்சு போடுறது விஷயம் இல்லை. இந்த முடிச்சு போடுறதே ஒரு அணுவாகம் முழுக்க வேதத்தை சொல்லணும். ஓஜோ பலம் பிரம்ம க்ஷத்ரம் யசோ மஹத் சத்யம் தபோ நாம ரூபமமிருதம் சக்ஷுஸ்ரோத்ரம் மனாயு விஸ்வ யசோ மகா. இது ஒரு அணுவாகம் முழுக்க இருக்கு. இதை சொல்லி ஒரு முடிச்சு ஈஸியா போட்டுடலாம். அந்த அணுவாகம் சொல்லி போடணுமே, போட்டா ஒரு பூணல். 96 சம்ஸ்காரம். ஷண்ணவதின்னு பேரு பூணலுக்கு. அதுபோல 4 நவாகம் படிச்சோமானா 96,000 தான் வரும், 100 வராது.
இது 1 லட்சம், அப்புறம் 1 கோடி, அப்புறம் 100 கோடி. 100 கோடி எங்க இருக்கு? ஆனா பிரம்மலோகத்துல இன்னைக்கு வாசிச்சுட்டு இருக்கா. எதுக்காக சொல்றதுன்னா, ராமாயணம் நம்ம படிக்கிறோம் பாக்கியம். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இப்போ 2 தடவை நம்ம ஸ்ரீரங்க ராமாசிரமத்தில் நவாகம் நடக்கிறது. 7வது வருஷமா கர்ப்போத்சவம் ஜனனோத்சவம் 2மே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆரம்பிச்ச நாளா 2மே தான் 18 நாள் உற்சவமாக நம்ம ராமநவமி உற்சவம் நடந்துட்டு இருக்கு. அது போல கோகுலாஷ்டமின்னா 14-15 நாளைக்கு 2 சப்தாகத்தோட தான் நடக்கிறது. இதை தவிர வருஷம் முழுக்க ராமாயணம் பாகவதங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா கூட 100 கோடியில இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ராமபக்தாலா இருந்தோமானால் ஒரு நினைப்பு வரும். இதுலயே இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் அழகா இருக்கே, நினைச்சு பார்க்கறா போல, திருப்பி படிக்கிறா போல. கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத புருஷம்னு ஒரு ஸ்லோகமும் ராமனுடைய குணங்களையும் லக்ஷ்மண சுவாமியோட பக்தியையும் சீதம்மாவோட பெருமைகளையும் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காளே, ஆஞ்சநேயருடைய பிரபாவங்களையும் 24,000க்குள்ளேயே இவ்வளவு ரசம் இருக்கே. 100 கோடியா இருந்தா இன்னும் எவ்வளவு ரசம் இருக்கும்? இதி ஏவம் அப்படின்னெல்லாம் பதங்கள் வரும். எங்க தாத்தா சொல்லுவார், இந்த இத்தியேவம்ங்கிற பதங்களுக்குள்ள 100கணக்கான ஸ்லோகங்களை வால்மீகி மறைச்சு விட்டார் அப்படின்பார். ஏன்னா 100 கோடியை கம்ப்ரஸ் பண்றார் 24,000 எவ்வளவு சொல்லிட முடியும்? 100 கோடி தான் உண்மையான ராமாயணம். அதுல நமக்கு ஒரு 24,000 வால்மீகி கொடுத்தாரானா இதி அப்படின்னா இந்த தாத்தா சொல்லுவார், அடாடா எத்தனை ஸ்லோகம் போயிடுதோ அப்படின்னு பதறணும். பாராயணம் பண்றதையே ஏவம் அப்படின்னா அச்சுச்சோ எத்தனை ஸ்லோகம் நடுப்புற போயிடுதோ தெரியலையே, இனிமே பிரம்மலோகம் போனா தானே அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். பிரம்மலோக வாசியா இருந்தா இந்த 100 கோடியும் கையில கிடைக்கும். ராமாயணம் படிக்கிறவாளுக்கு எந்த லோகம் போனாலும் அவளுக்கு ராமாயணம் தானே நினைவா இருக்கும். சமர்த்த ராமதாஸ் சுவாமிகள் பரம ராம பக்தர். அவரோட சிஷ்யர்ல ஒருத்தர் ஆசிரமத்துல கொடலி வச்சுட்டு பூ பறிச்சுட்டு இருந்தா. பறிச்சுட்டே இருக்கிறது கொடலியை கணத்து மேட்டில் வச்சுட்டு 10 பூவை எம்பி கணத்து மேலேருந்து மேலே இருக்கிற பூவையும் விட்டுவிடக்கூடாதுன்னு எம்பி பொண்ணு பறிக்க போனார். கணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டா. கணத்துக்குள்ள விழுந்ததும் காப்பாற்ற முடியல. பெரிய கிணறு தூதால் வந்தால் அழிச்சுன்னு போயிட்டா. யமலோகம் போயிட்டு தான் அப்புறம் புண்ணியலோகமா பாப்பலோகமான அவளுடைய புண்ணிய பாபத்தை கணக்கு பண்ணி தர்மராஜாவோட சபையில, தர்மராஜா இருக்கிற இடமே நரகம் இல்லை, அவர் இருக்கிற சபை பவித்திரமான சபை தான். அப்புறம் நரகத்துக்கு போகணுமா, ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இந்த பக்கம் போகணுமா அந்த பக்கம் போகணுமாங்கிறதுக்கு முன்னாடி தர்மராஜ சபை. இவரை கைலாசம் அனுப்பணுமா வைகுண்டம் அனுப்பணுமா புண்ணியலோகம் போகணுமா நரகத்துக்கு போகணுமாங்கிறத விசாரிக்கணும். கொண்டு போயிட்டால் அதுக்குள்ள சிஷ்யாலாம் 12 சமர்த்தட்ட சொன்னால் இது மாதிரி கணத்துல போய்விட்டார். இந்த சிஷ்யர் ரொம்ப பரம பக்தர். அவர் இப்படி ஆயிடுதே என்ன பண்றதுன்னா, கவலைப்படாதே வருவார்னா இவர் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆசிரமத்துல வருவார் கவலைப்படாதே. இல்லை அவர் ஆயிடுத்துன்னு தான் தெரியறது, ஒன்றும் காணும் கணத்துல, இல்லை வருவார் அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்கா. பெரிய யோகீஸ்வரர் சமர்த்த ராமதாஸ் சுவாமிகள். யமலோகம் போயிட்டார். உடனே யமன் கேட்டார், என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு? மகாத்மா சமர்த்தரோட சிஷ்யர் நீங்க வந்திருக்கேள், பரமராமன் பக்த நிஷ்டால் நீங்கள், ராமனோட சகாக்கள் நீங்கள், ராமதாசர்கள் நீங்கள், உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன வேணும்னா அதுக்கு அவர் சொன்னார், நான் கீழே ராமாயணம் நித்திய பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல யுத்த காண்டத்துல பாதியில விட்டுட்டு வந்திருக்கேன், மிச்ச பாராயணம் பண்ணணும்னா. பட்டாபிஷேகம் இன்னும் முடியல, எனக்கு இன்னும் பாராயணம் பாக்கி இருக்கு. எங்க போய் சொல்றார்? யமலோகத்துல சொல்றார். நான் இப்ப பாதியில இருக்கு நவாகம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், கார்த்தால ஏதோ பூவை பறிச்சு குடிச்சுட்டு மேல நித்திய பாராயணத்தை ஆரம்பிப்போன் இருந்தேன், அதுக்குள்ள உங்க ஆளுங்களை அழிச்சுட்டு வந்துட்டான். அவர் யமலோகம் வந்திருக்குமேன்னு பதறல்ல. ராமாயண புஸ்தகம் இல்லையே, இங்க பாராயணம் பண்ண முடியாதே, நித்திய பாராயணம் அப்படின்னு நிற்கிறது. கார்த்தால பூவை பறிச்சுட்டு ஆச்சாரியனுக்கு சேவை பண்ணிட்டு பாராயணம் பண்ணலான்னு இருந்தோம், அதுக்குள்ள பூவை பறிக்கிற நழுக்கி என்னை கொண்டு வந்துட்டாலே. இங்க என்ன பண்ணட்டும், ராமாயண பாராயணம் இருக்கே மிச்சம். அவர் சொன்னார், ஒரு கால் எனக்கு ஆயுசு முடிஞ்சு போயிடுத்துன்னா கூட செத்த நீ அனுகிரகம் பண்ணு, பட்டாபிஷேகம் படிச்சுட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் விட்டையானா எனக்கு வேற ஒன்றும் பூலோகத்துல ஆசை இல்லை, இந்த பட்டாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்னா. யமதர்மராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, நீங்க இந்த லோகத்துக்கு வந்ததுனாலேயே இந்த இடம் பாபிகள் வர இடம் பவித்திரமா ஆச்சு, உங்களுக்கு தீர்காயுஷ கொடுத்தேன், ராமாயணம் படிக்கிறவாள் தீர்காயுஷா இருக்க, நீங்க போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்ல கணத்திலேருந்து வெளியில விட்டார். மேல அப்படியே வந்துட்டார், யாரும் தூக்காமலே. சமர்த்த ராமதாசர் அவர் வந்துட்டார், உள்ள கணத்துக்குள்ள வந்துடுத்து ஜீவன் தெரிஞ்சதுமே எல்லா சிஷ்யாலையும் அழிச்சுன்னு கரைக்குள்ள வந்து அவர் பேரை சொல்லி வா வெளியில அப்படின்னா. யோகீஸ்வரர்
டப்புன்னு வெளியில வந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணி ஆச்சாரியனுக்கு மேல கைங்கரியம் பண்ணினார், ராமாயண பாராயணம் பண்ணினார்னு சமர்த்தரோட சரித்திரம், சமர்த்தரோட ஆச்சரியமான வைபவங்கள். ராமாயண பாராயணம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. இன்னைக்கு ஆயிடுத்துன்னு முடிக்கிறது இல்லை. பட்டாபிஷேகம் இன்னொரு சர்க்கம் பாக்கி இருக்கு, முடிக்க போறோம்னா கூட பாராயணம் முடிக்கிறது இல்லை. திருப்பி தபஸ்வாத்தியாய நிரதம்னு படிச்சுட்டு தான் நிறுத்துறது சம்பிரதாயத்துல, நவாக விதியில. அதுபோல பாகவதம் படிச்சாலும் கிருஷ்ணாவதாரம் படிச்சு திருப்பி ஆரம்பிச்சுட்டு தான் நிறுத்துற. தமத்புதம் பாலகமம் புஜேக்ஷணம்னு. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் முடிவுங்கிறது கிடையாது. கர்மயோகத்துக்கு முடிவு உண்டு. சந்தியாந்தனம் பண்ணாலும் சரி, வாஜபேயம் பண்ணாலும் சரி, அவபிருத ஸ்நானமாயி காயேன வாசா மனசேந்திரியர்வான்னு சொன்னா முடிவு உண்டு. ஞான யோகத்துக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது, ஒரே நிலை தான். பக்திக்குன்னால் ஆரம்பம் தான் உண்டு, முடிவு கிடையாது. இதுக்கு இதெல்லாமே ஆரம்பம் தான். பக்தியில ஆயிடுத்து, ராமாயணம் படிச்சாச்சு நிறையான்னு பரநிலை தூக்கி வைப்பாளா யாராவது புஸ்தகத்தை? பாகவதம் நிறையா படிச்சாச்சுன்னு உள்ள வைப்பாளா? வைக்க மாட்டா. அனுமதி தெரிஞ்சவாள், உண்மையா பக்தியோடு படிக்கிறவாள் மேல மேல இன்னும் படிக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாள். நேற்றைய தினம் கதையில ஆஞ்சநேய சுவாமி திரும்பி ராமனிடத்துல வந்து சூடாமணியை கொடுத்து, நிவத்தவனவாசஞ்சே त्वया சார்த்தமரிந்தமம் அபிஷிக்தம் அயோத்தியாயாம் க்ஷிப்ரம் திரக்ஷசி ராகவம். நீங்க சீக்கிரம் ராமனோட கூட சேர்ந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறேளம்மா அயோத்தியில. ராஜா ராமனாய் உங்களை நான் பட்டாபிராமனாய் சீதையோட உங்களோட நான் பார்க்க போறேன் ராமனேன்னு ஆஞ்சநேயர் சொல்லிட்டு வந்தேன்னு சொன்னதும் சுந்தரகாண்டம் முடிஞ்சது, யுத்தகாண்ட ஆரம்பம். சுவாமி உடனே ஓடி வந்து, ஹனுமன்னே அப்படி சொன்னையா? பக்கத்துல இருந்த குரங்குகள்லாம் சொல்றது சீத்தை தூக்கு மாட்டிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாலாம், ஹனுமான் தான் காப்பாத்தினானாம் வந்து எங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொன்னார் மகேந்திர மலையிலேன்னதும், ஹனுமன்னு அப்படியான்னால் உடனே ஹனுமார் சொல்றாள், ராமா நான் காப்பாத்தல்ல, இக்ஷ்வாகுவம்சவிக்யாதிம் சனை கீர்த்தயதானகா. உன்னோட கதையை சொன்னேன் ராமா, ராமாயணத்தை சொன்னேன், அதனால அவள் காப்பாற்றப்பட்டாள். உன் கதை தான் சீதைக்கு உள்பட உஜ்ஜீவனம்ங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டேன். நான் ஒன்றும் காப்பாத்தல்ல அவளை, ராஜா தசரதோ நாமேன்னு உன்னோட கதைகளை, உன் குடும்ப கதைகளை சொன்னேன், அவள் வந்து க்ஷேமமா இருக்காள் இப்போ அசோகவனத்திலேன்னு சொல்லேன். இருந்தாலும் அவர் வினயத்துல சொல்றார், ஹனுமாருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சுவாமி ஓடி வந்து, ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதஹ மயா காலமிமம் பிராப்யே தஸ்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதஹ மயா காலமிமம் பிராப்யே தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஹனுமன்னே, என்னையே நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து, என்னையே கொடுத்துட்டேன் உனக்கு நான். பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதஹ, ஓடி வந்து வாரி அணைச்சு கட்டிண்டு. ஸ்ரீரங்க பாசுரம் அழ்வார் சொல்றார், வாதமாமகன் மர்க்கட்டம் விளங்கு மற்றோர் சாதியன் ரொழிந்திலை உகந்து காதல்லாதரம் கடலினும் பெருகச் செய்ததகவினுக்கில்லை கைமாறென்று கோதில் வாய்மையினோடு உடனே உண்பன் நான் என்ற பொருள் எனக்கும் ஆதல் வேண்டுமென்றடியினை அடைந்தேன் அணிபொழில் திருவரங்கத்தம்மானே. வாத மாமகன், வாதம்னா வாயு பகவான், அவரோட சாதாரண பையன் இல்லை, மாமகன். வாத மாமகன் மர்க்கட்டம் விலங்கு. எதற்காக இப்ப ஹனுமார சொல்றாருன்னா, குறைச்சு சொல்றதா அர்த்தம் இல்லை, ராமனுடைய கருணை எல்லாருக்கும் உண்டுங்கிறதுக்காக சொல்றார். அவர் மர்க்கட்டம், அவர் விலங்கு. வாயு பகவானோட குமாரனா இருந்த போதிலும் கூட ஜாதியிலே அவர் விலங்கு. மர்க்கட்டம் விலங்கு, அது மனுஷ வர்க்கத்தை சேர்ந்ததில்லை. போராத்துக்கு விலங்குன்னா கூட ஏதோ மான் மாதிரி சாதுவா இருந்தா பரவாயில்ல, இது மர்க்கட்டம். இது என்ன பண்ணும்னு தெரியாது, மேல விழுந்து கடிக்கலாம், பிராண்டலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். வாத மாமகன் மர்க்கட்டம் விலங்கு. வேற ஸ்பீசிஸா இருந்தா கூட அதை பத்தி லட்சியம் பண்ணாத, பெரிய சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணக்கூடிய குரங்கா இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்கிட்டையும் அன்பு வைத்து, காதலர் ஆதரம் கடலினும் பெருக. கடல்ல எப்படி அலை பொங்குறதோ அது போல ஹனுமாரை பார்த்தா பொங்குறதான் ஸ்ரீராமருக்கு.
காதல் ஆதரம் கடலினும் பெருக. கடல் போட்டி போடுறதுதான் ஸ்ரீராமனோட கருணைக்கு முன்னாடி, அந்த அன்புக்கும் கருணைக்கும் முன்னாடி ஆசையும் அன்பையும் அப்படி காட்டி, நீ செய்த கவினுக்கில்லை கைமாறு, நீ பண்ணின உபகாரத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஹனுமன்னே? சீதையை உஜ்ஜீவிக்க பண்ணேன், சீதை சௌரியமா இருக்கால், நீ என்ன வந்து உஜ்ஜீவிக்க பண்ணினேன், நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன்? நான் பிரதி உபகாரம் செய்யறதுக்கு இல்லை. கோதில் வாய்மையினாடும் உடனே உண்பன், உண்மையே பேசுற வாக்கு, கோதில் வாய்மை, உண்மையே பேசுற வாக்க கொண்டு, ராமாயணம் சொல்ற வாக்க கொண்டு இப்படி எனக்கு இருக்கியே நீ, உனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? உனக்கு என்னால ஒன்றும் செய்யறதுக்கு இல்லை, ஒரே ஒரு காரியம் பண்றேன்னு பரத்வாஜாசிரமத்துல சுவாமி திரும்பி இப்போ புஷ்ப விமானத்துல போற காலத்துல பரத்வாஜாசிரமத்துல இறங்கினதும் பரத்வாஜர், நீங்க இங்க ஆதித்யம் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ராமா, அக்னிஹோத்ரி நான் சொல்றேன், என்னோட பிரசாதம் நீங்க வாங்கிட்டு தான் போகணும்னு சொல்ல, பரதன் பஞ்சாக்னி மத்தியில தபசு பண்ணிட்டு இருப்பானே, குழந்தை காத்துன்னு இருப்பானே, நம்ம வரலன்னு சுவாமிக்கு பதறி, ஹனுமன்னே நீ போய் முன்னாடி சொல், நான் வந்துட்டே இருக்கேன்னு சொல்லுன்னு சொல்றாள். இது ராமாயணம், வால்மீகி ராமாயணம். ஆழ்வாருடைய அனுபவம் என்னன்னா, அங்க போய் பரதன்ட்ட சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்துட்டாராம் பரத்வாஜாசிரமத்துக்கு. ராமாயணத்துல எப்படி இருக்குன்னா, ராமர் புஷ்ப விமானத்துல வரத்தே பரதன் எதிர்கொள்றதே ஹனுமாரும் பக்கத்துல இருந்தார் சொல்லிட்டு, தகவலை சொல்லிட்டு கூட இருந்தார். பரதன் எதிர்கொண்டு அழைக்கிறதே பரதராம சமாகமத்தை பார்த்து ஆனந்த பாஷ்பம் விட்டு இருந்தார்னு தான் கதை. ஆனா ஆழ்வாருக்கு இங்க ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு அனுபவம். அங்க போய் சொல்லிவிட்டு பரதன் இடத்துல ஏதோ அண்ணா வந்துட்டே இருக்கார், பரத்வாஜாசிரமம் பிரயாக பரிந்த வந்துட்டா. பிரயாகையிலேருந்து அயோத்தி சில மணி நேரங்கள் தான், அதுவும் விமானத்துல வந்தா சில நிமிஷங்கள் தான், இதோ வந்துடுவார் அண்ணான்னு சொல்லிவிட்டு, நல்ல தூதனுக்கு அடையாளம், சொன்ன காரியத்தை செஞ்சுட்டேன்னு திருப்பி வந்து சொல்றது. ஒரு காரியத்தை சொன்னா செய்யறேன்னு முதல்ல சொல்றது, அப்புறம் அதை ஒழுங்கா செய்யறது, அவர் மனசறிஞ்சு அப்புறம் செஞ்சுட்டேங்கிறதையும் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் தகவல் கொடுக்கறது. அதுக்குள்ள இங்க இலையெல்லாம் போட்டு பரத்வாஜாசிரமத்திலே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பரமாறியாச்சு, ஆபோஷனமும் போட்டாச்சு, ஃபுல் பந்தி, ஃபுல் பெஞ்ச் நடக்கிறது. ஹனுமாருக்கோ ராமன்ட்ட வந்து சொல்லணும், பரதனை பார்த்தேன், பஞ்சாக்னி மத்தியில தபசு பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ராமபக்தனை பார்த்தேன், சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்ற வேகத்துல வந்து குதிச்சுட்டார், அந்த பந்தியில வந்து குதிச்சுட்டார் ராமர் இலைக்கு முன்னாடி. சாப்பிட்றதே நமக்கு பிரியப்பட்டவாள் வந்தாலானா அவளை விட்டுட்டு எப்படி சாப்பிட்றது? ஹனுமாரோ வந்து ராமா சொல்லிவிட்டேன் பரதனிடத்துலன்னு அவரோட காரியம் ஆயிடுச்சு. ராமருக்கு இங்க ஒரு பொறுப்பு ஆரம்பிச்சுடுத்து, அவரை விட்டுட்டு எப்படி சாப்பிட்றது? இப்பேற்பட்ட ஒரு தூதனே பக்கத்துல இடம் போட சொல்லுவோம்னா ஃபுல் பெஞ்சா ஆயிடுத்து, ஆப்போஷனமும் போட்டாச்சு, இனிமே அடுத்த பந்தியில தான் சாப்பிடணும். ஹனுமானை விட்டுட்டு எப்படி சாப்பிட்றது? நானும் பரிசேச்சனம் பண்ணியாச்சு, எழுந்துக்கவும் முடியாது, இப்படி ஒரு நிர்பந்தமாம் தர்ம சங்கடமா. உடனே என்ன பண்ணாராம், ஹனுமன்னே இலைக்கு நீ இந்த பக்கம் உட்காந்துக்கோ, இலை பரிசேச்சனான இலைக்கு இந்த பக்கம் உட்காந்துக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு தான் இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு தான் ஒரு வாய் சாப்பிட்றதான், தன் நிலையிலேருந்து எடுத்து ஹனுமாருக்கு ஒரு வாய் ஊட்டுறதான். ஒரு மரியாதா புருஷோத்தமன் ஸ்ரீராமன். இது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நடந்த ஆச்சரியம் இல்லை. மாடு மேய்ச்சின்னு இருக்கிற குழந்தைகளோட தயிரிஞ்சாத்தை இந்த குழந்தை பிடுங்கினது, மாவிட கொண்டு கொடுத்தது, அது புளிஞ்சாத்தை கொண்டு கொடுத்ததுன்னு குழந்தைகள் ஒண்ணுக்குள்ள பரிவர்த்தனம் பண்ணிட்டதுன்னு சுகாச்சாரியாலே சொல்றா. அது யாதவா மாடு மேய்ச்சின்னு இருக்கிற அவசரத்துல காட்டுல ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாலானால், இவர் வந்து மரியாதா புருஷோத்தமன் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் மேல தன்னாத்துல என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகலாம். அப்பளாத்த வச்சுன்னு வலது கையாலையும் இடது கையாலையும் கடிச்சுட்டு எச்சம் பண்ணிட்டு அதோடையே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பிரத்தியாராத்துக்கு வந்தா அதுங்க ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்கு. அதுவும் அக்னிஹோத்ரி பரத்வாஜ ஆசிரமத்துல உட்காந்துட்டு ஒரே இலையில எச்ச இலையில அவருக்கு ஓட்டிட்டு தானும் சாப்பிட்றமேங்கிற கொஞ்சம் கூட யோஜனையே இல்லையா சுவாமிக்கு. அந்த பிரேம எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சு கொடுத்தான். ஹனுமார்ட்ட வச்சதான அந்த அன்பு, வாதமாமகன் மர்க்கட்டம் விலங்கு மற்றொரு சாதி என்றொழிந்திலை உகந்து காதல்லாதரம் கடலினும் பெருகச் செய்த கவினுக்கில்லை கைமாறென்று கோதில் வாய்மையினோடு உடனே உண்பன் நான் உன்னோட தான் சாப்பிடுவேன் ஹனுமன்னே, உன்னை விட்டுட்டு சாப்பிட மாட்டேன். இந்த உனக்கு ஒரு வாயினி இலையிலேருந்து ஊட்டுறாராம். ஹனுமாருக்கே சங்கோஜமா இருக்கான், பரத்வாஜாதிகள்லாம் கூட நிற்கிறார். கோதில் வாய்மையினோடு உடனே உண்பன் நான் என்ற உன் பொருள் எனக்கும் ஆதல் வேண்டும். இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டுட்டு இந்த ஆழ்வார் சொல்றார், இப்படியெல்லாம் நீ ராமாயண காலத்துல பண்ணினேங்கிறத கேள்விப்பட்டு ரங்கநாதா அந்த அந்த பிரபு ஸ்ரீரங்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கேன்னு நம்பி ஓடி வந்திருக்கேன். தன காரியம் பண்ணின
வன் நீ ராமாவதாரத்துல நீ தானே ராமன், ராமன் தானே நீ ரங்கநாதா, அப்படி ஹனுமாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணினேன், உன்னுடைய கதையை கேட்டுட்டு நான் வந்திருக்கேன், அந்த அன்பு எனக்கும் கிடைக்கும்னு நம்பி வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறா. உன் பொருள் என கோதில் வாய்மையினோடு உடனே உண்பன்னான் என்ற உன் பொருள் எனக்கும் மாதல் வேண்டும் வேண்டுமென்றடியினை அடைந்தேன். அதனால ஒரு சரணத்தை வந்து பிடிச்சுன்னு இருக்கேன். அணிபொழில் திருவரங்கத்தம்மானே, அழகான சோலைகளோட இருக்கிறேன். ஸ்ரீரங்கத்திலே உபயகாவேரி மத்தியில படுத்துட்டு இருக்கிற பெருமாளே அவரோட காலடியே நான் வந்து அடைஞ்சிருக்கேன். அணிபொழில் திருவரங்கத்தம்மானே உன் அடியினை அடைந்தேன். நேர வந்து ரங்கநாதன் கையை பிடிக்கல, ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கல, உன் காலை பிடிக்கிறேன்னா நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தியே அப்படின்னு அதை தவிர நமக்கு வேற அந்நிய உபாயம் இல்லையே. அதனால உன் காலை பிடிக்கிறேன். அடியினை அடைந்தேன் அணிபொழில் திருவரங்கத்தம்மானே இப்படி சொல்றார் ஆழ்வார். ஒரே இலையில சாப்பிட்றாராம் ஹனுமாரோட கூட. இப்ப லோகத்துல இந்த கதையெல்லாம் சொன்னா புரியாது. ஏன்னா ஹோட்டல்ல ஒரு தட்டுலயே 4 மாத்துங்கிறது. ஹோட்டல் பார்க்குறோம், சினிமா டிவி எல்லாத்துலேயுமே பார்க்குறோம். இது கடிக்கிறது, உன்னை அது கடிக்கிறது. கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இப்போ லோகத்திலேயே பெரும்பாலும் கண்ணில் படுறது. நம்ம ஏதாவது கிஷ்கிந்தையில் வந்துட்டோமா உள்ள தெரியாமேன்னு நமக்கே தோன்றது. ராமாயணம் படிக்கிறவா பெரிய ஏதாவது டவுன் நாகரீகம்னு நினச்சின்னு போகிறோம். அங்கே போனால் கிஷ்கிந்த மாதிரி இருக்குது. அவளோட சேஷ்டையெல்லாம் பார்த்து வண்டியில் போகிறத பார்த்தாலும் சரி, ஏதோ குரங்கு ஜோடி போகிற மாதிரி இருக்குது. திங்கிறது ரோட்லேயே தான் திங்க ஆரம்பிச்சு விடுதா. இப்போ உள்ள திங்கிறதுன்னு இல்லை, ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு ரோட்லேயே திங்கிறத பார்த்தா குரங்குகள் ஒன்னோட ஒன்று கடிச்சிட்டு இருக்கிறதே வாயிலேருந்து பிடிங்கி இன்னொன்று கடிக்குமே. அதெல்லாம் வந்து கிஷ்கிந்தையோட கோஷ்டி மாதிரி தான் இருக்குது லோகத்தில். பெரும்பாலும் இந்த ஒரு சம்ஸ்காரம் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது. ஒரே விதமான பழக்க வழக்கங்கள், ஒரே ஆகாரங்கள், ஒரே படிப்பு. எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் ஒரே படிப்பு. படிப்புக்கு தகுந்த உத்தியோகம், அதுக்கு தகுந்த ஆச்சாரங்கள். ஐடியில் இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறான் ஒரு பையன் டவுனில். ஐடியில் இருக்கேன் மாமா, நான் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. படிப்புக்கு வந்து படிப்புங்கிறது ஏதோ ஜீவனத்துக்காக இருக்கே தவிர ஒன்றை மாற்றிக்கிறதுக்கு இல்லைப்பா. நான் சொன்னேன் அப்புறம், உன்னோட நேச்சரை நீ மாற்றிக்க கூடாதுப்பா. பெருசாக நெத்திக்கிட்டுன்னு போக முடியலன்னா கூட சின்னதாக ஒரு கோபி சந்தனம் விட்டுக்கோ. வெளியில் தெரிகிறா போல ருத்ராட்சம் போட்டுக்கலைன்னா கூட உள்ள ஒரு மறைவாக ஒரு ருத்ராட்ச மாலையோ துளசி மாலையோ போட்டுக்கலாம்ப்பா. சொல்ல வைக்கிறது, அவளை செய்ய வைக்கிறது பெரிய பகீரத பிரயத்தனமாக இருக்கு இப்போ. ஏன்னா அது மாதிரி படிப்புக்கு தகுந்த உத்தியோகம், உத்தியோகத்துக்கு தகுந்த சர்க்கிள், அதுக்கு தகுந்தா போல ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறா. உள்ளேயே போக முடியல. அப்படி ஒரு லாக் ஆகி இருக்கா. சந்தோஷமா இருக்காளான்னு பார்த்தா பெரிய வேக்யூம்ல இருக்கா. அவள் சந்தோஷமாகவும் இல்லை தெரியறது. ஆனாலும் அதை விட்டு வெளியிலையும் வர முடியல அவளால. ஏதோ இந்த ராமாயண கதைகள்லாம் கேட்க கிடைச்சது அவளுக்குன்னால் பாக்கியம். இந்த சப்தங்கள் தான் அவளுக்கு ஒரு சாந்தியை கொடுக்கணும், மனசுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கணும், நல்ல சப்தங்கள். அதனால இங்கே ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்தே நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். யூடியூப் மூலமாகவும் பிரதி ஸ்லோகம் ராமாயணம் பாகவதத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா மயா காலமிமம் பிராப்யே தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. உனக்கு நான் என்ன கொடுப்பேன் ஹனுமன்னேன்னு வாரி அணைச்சு ஹனுமாரை கட்டிண்டி சமுத்திரக்கரைக்கு வந்துட்டார். அக்கறையில எரிஞ்ச லங்கையிலே விபீஷணன் எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னார் ராவணனுக்கு. கேட்கல. அப்ப சொன்னார், நல்லது சொல்றவன் கிடைக்க மாட்டானன்னா, உன்னை போல உண்டான்னு தெருக்கு 10 பேர் கிடைப்பான். உன் பர்ஸில் ஏதான்னு கிடைச்சா வாங்கிப்போம். ஏதாவது ஒரு இட்லி காஃபி கிடைக்கும், ஒரு வேலை டிஃபனுக்குன்னா உன்னை போல உண்டான்னு சொல்லிட்டு உன்னோட உறவாடிட்டு போயிடுவான். சுலபா புருஷா ராஜன்னி சததம் பிரியவாதினஹா. தெருக்கு 10 பேர் கிடைப்பான் பிரியவாதிகள். ஹிதத்தை சொல்றவன் கிடைக்க மாட்டான். அப்ரியஸ்ய துபத்யஸ்ய பக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லபா. மருந்து திதிக்குமோ? திதிக்காது, கசக்குத்தான் கசக்கு. அதுபோல ஹிதம் சொல்றவாளை கண்டா கசப்பா தான் இருக்கும் நமக்கு. என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காள், ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருக்கா. அம்மாவோ அப்பாவோ ஆச்சாரியனோ. விதுரர் மாதிரி தம்பியா இருந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு ஹிதம் சொன்னவாளும் உண்டே. எவ்வளவு சொன்னாலும் சில பேருக்கு கசக்கு. அப்ரியஸ்ய துபத்யஸ்ய. அதுக்கு விபீஷணன் சொல்ற வார்த்தை தான் நமக்கு சமாதானம். என்னன்னால் சொல்றவாளும் கிடைக்க மாட்டா, சொன்னா கேட்கறவாளும் கிடைக்க மாட்டான்னா. சொல்றவா தான் கிடைக்க மாட்டாள்னு இத்தனை நாளா நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா, உன்னை பார்த்து தெரிஞ்சுட்டேன் கேட்கறவாளும் கிடைக்க மாட்டா. நல்லது சொன்னாலும் அறிவு இல்லை. சீதையை கொண்டு கொடுன்னு ஆன மட்டும் சொல்றேன். பிரதீயதாம் தாசரதாய மைதிலி
தனானி ரத்னானி விபூஷணானி வாசாம்சி திவ்யானி மணிம்ஷ்ட சித்ராணி சீதாஞ்ச ராமாய நிவேத்ய தேவீம் வசேம ராஜன் நிகவீத சோகாக. நான் சொல்றேன் கேளு, சீதையை கொண்டு கூடு. ஆனா விட்டு சொன்னார் விபீஷணன், கேட்கல. நான் இல்லாத லங்கையில நீ சௌக்கியமாருன்னுட்டு இங்க இக்கரைக்கு ஓடி வந்து 4 ராட்சசாலோட ஆகாச கமனம் பண்ணிட்டு வந்து திக்வா புத்திராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணங்கதா. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே ராமாயணம்னாலே என்னென்னால் சரணாகதி சாஸ்திரம் தான். அவ பாலகாண்டத்தை விட்டுடுவாள், அயோத்தியா காண்டத்தை விட்டுடுவாள், சுந்தரகாண்டத்தை கூட விட்டுடுவாள். நேர யுத்த காண்டம் தான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே. அதுலேயும் இந்த 6 அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் 6 சர்க்கத்துக்கு மேல வர விபீஷண சரணாகதியை தான் 5 சர்க்க பரியந்தம் சுவாமி சமுத்திரக்கரைக்கு வந்தது. 6ஆமத்து சர்க்கத்திலேருந்து லங்காயாந்து கிருதம் கர்மே கோரம் திருஷ்டுவா பயாவகம்னு ஆரம்பம். யுத்தகாண்டம் 6ஆமத்து சர்க்கம் ஆரம்பம். முதல் ஸ்லோகம் லங்காயாந்து கிருதம் கர்மே கோரம் திருஷ்டுவா பயாவகம்னு. அதுலேருந்து சில சர்க்கங்கள் சொல்லி விபீஷணன் நல்ல கும்பகர்ணன் எல்லாரும் நல்ல புத்தி சொல்லியும் கேட்காத திரும்பி ராமனிடத்துல விபீஷணன் வரதுதான் சரணாகதி. சரணாகதின்னு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே உயிர்நிலையா இருக்கிறது ஒரு சரணாகதிங்கிறது. அதனால ராமாயணமே சரணாகதி சாஸ்திரம். திக்வா புத்திராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணங்கதா சர்வலோக சரண்யாயே ராகவாய மகாத்மனே நிவேதயத மாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணமுபஸ்திதம். நான் பத்னியை விட்டேன், புத்திரனை விட்டேன், லங்கா ராஜ்யத்தை விட்டேன், சுகத்தை விட்டேன், ராமா உன் சரணமே கத்தின்னு வந்திருக்கேன். புத்திராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணங்கதா. எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டேன். எல்லா லோகத்துல இருக்கிறவாளும் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டிய தெய்வம் ஸ்ரீராமானி. சர்வலோக சரண்யாயே ராகவாய மகாத்மனே. நீ மகாத்மா, எல்லாரையும் ஏத்துப்பேன். ஒரு ராட்சசன்னே என்ன நீ பார்க்க மாட்டேன். ராகவாய மகாத்மனே என்னை காப்பாத்தணும்னு விபீஷணன் சொல்ல சரணாகதியில 6 லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கா. ஷட்விதா சரணாகதி. சரணாகதின்னு சொன்னா அது பெரிய வியாக்கியானம். இந்த சர்க்கங்களுக்கெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார்னு இருக்கணும் முதல் லட்சியம். நான் நம்பியிருக்கேன், பெருமாளை நம்பியிருக்கேன், தாயாரை நம்பியிருக்கேன்னு சொன்னால் மனசுல கவலை இருக்கக்கூடாது. கவலை இருந்தா அவரை நம்பலேன்னு அர்த்தம். அவரை நம்பினா கவலை இல்லைன்னு அர்த்தம். சும்மாவும் இருக்கக்கூடாது. அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில மாத்திக்க. அவருக்கு உண்மை பேசினாதான் பிடிக்கும். சுதார நிஷ்டை, சத்திய நிஷ்டை, தர்ம நிஷ்டை. அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அந்த நம்ம எடுத்துட்ட தேவதைக்கு அதுக்கு பிரீத்தியா. துளசி மாலை பிடிக்கும்னா துளசி மாலை அணிஞ்சுக்கிறது, கோபி சந்தனம்னா ராமாயணம் படிக்கிறது, ராமநாமம் சொல்றது, ததிய ஆராதனம், பாகவதால பூஜிக்கிறது. அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாத்தையும் ஆனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பா. அவருக்கு பிடிக்காததுவோ அதெல்லாம் விட்டுவிடும். அவருக்கு பிடிக்காதது என்னன்னா நிர்வைர சர்வபூதேஷு அப்படின்னார் கீதையில. யாரையும் வெறுக்க கூடாது அப்படிங்கிறார். சத்ருவே வந்தாலும் வெறுக்காதேங்கிறார். நீ கூட சில பேர் சொல்றாலும் சத்ருவே வந்தாலும் வீடு தேடி வந்துட்டாளானா நான் அவளை உபச்சரிப்பேங்கிறாலும். அது வீடு தேடி வந்தாதான் இல்லை, எப்போதுமே அந்த பாவனை இருக்கான். அதுதான் சரணாகதி பண்ணவாளுடைய லட்சம். ஏன்னா அவரும் பகவானோட சிருஷ்டி தானே. ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து ஆடிடுதுன்னா கூட அதுவும் ஈஸ்வரனோட சிருஷ்டி தானே. எல்லாமே பகவான் அப்படிங்கிறது பார்க்க தெரியணும். ஏதாவது உடனே அதை எடுத்து மடியில வச்சுன்னு பால் கொடுக்க வேண்டாம். வெறுக்க கூடாது. அதை ஏதாவது பண்ணிடுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் வரக்கூடாது. எல்லாம் பகவானுடைய வயம்சிதத் வியாக்கரணம் விசித்திரம் அப்படிங்கிறது பாகவதம். பகவானுடைய பலவிதமான லீலா விபூதிகள். இந்த உலகம் பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம். அவர் ரட்சிப்பார்னு நம்பி இருக்கான். ரட்சிஷ்யதீதி விஸ்வாசா. ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற பெண்ணை அப்பா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கறதே அந்த பெண் எப்படி இருப்பாலோ அது போல இருக்கணுமா பெருமாள் இடத்துல. கோப்திருத்துவ வரணம் ததா. வரணம் ஒரு பையனை வரிச்சு விஷ்ணு வரணம் பண்ணி கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கறதே அந்த பெண்ணு அப்பா நல்ல பையன்கிட்ட தான் கொடுப்பார். நம்ம வாழ்க்கையை நன்னாதான் அமைச்சு வைப்பார். அந்த பையனை தெரியுமோ தெரியாதோ அப்பாவை தெரியும். நிச்சயம் அப்பா நமக்கு நல்லது தான் பண்ணுவார்னு எப்படி நம்பி இருக்காளோ அது போல பகவானை நம்பி இருக்கான். கோப்திருத்துவ வரணம் ததா. அப்புறம் தன்னை முன்னில படுத்திக்க கூடாதான். தன்னை பெருசா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிக்க கூடாது. சாது லட்சணம். ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி அப்படின்னு சரணாகதி சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. பகவான ஆசிரியங்க. யாராவது நமஸ்காரம் பண்ணா கூட சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணுங்க.
யாராவது வந்து ஏதாவது நம்மளை ஸ்துதி பண்ணா கூட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுங்க, கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க, ஸ்துதிக்க வேண்டியவன் பகவான் தான் அப்படின்னு சுவாமி பக்கம் திருப்பி விடணும். ஜனங்களுக்கு சுபாவம் ஒரு 10 பேர் கொண்டாடினா உடனே 100 பேர் ஆயிடுவாள் கொண்டாடுறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. பகவானையே நம்ம நம்பி இருக்கணும். இந்த மாதிரி புகழ் இத்தியாதிகள்ல மயங்கிடக்கூடாது. ஆத்ம நிக்ஷேப இதெல்லாம் சரணாகதி லட்சணத்துக்கு குறவு. கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி. பகவான் இருக்கான்னு நம்பிண்டு இருக்கணும், அபிமானம் இல்லாத இருக்கணும். அபிமானம் என்னடுகள் அப்படிங்கிறாரோ, எனக்கு என்னத்துக்கு அபிமானம் ராமா, நீ இருக்கிறதே அநாத ரக்ஷகன் ஆபத் பாந்தவன், நீ இருக்கிறதே எனக்கு என்னத்துக்கு, எனக்கு என் மேல என்னத்துக்கு அபிமானம், என் குடும்பத்து மேல எனக்கு என்ன அபிமானம், அப்புறம் ராமன் இருக்கான்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, நானே கவலைப்பட்டு இருந்தேன் எல்லாத்தையும் நாள், அப்புறம் ராமன் இருக்கான்னு நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவரு இருக்கட்டும் நானும் கவலைப்படுறேன்னு சொன்னா அவருக்கு குறவு இல்லையா? எனக்கு இப்போ புடவை வாங்கி கொடுத்துருவியோனோ, எனக்கு ஏதாவது வேணும்னா அவ செய்வியோனோ அப்படின்னு நித்தியம் கேட்டுட்டு இருந்தாலும் வச்சுப்போம். ஏதோ கல்யாணம் ஆன புதுசுல கொஞ்சம் கவலை இருந்தாலும் அப்புறம் கவலை இல்லாத தன்மையை அடையணும். என்ன பார்த்துப்பியான்னு நித்தியம் கேட்டுட்டு இருந்தே ஆயுசு முழுக்க கேட்டுட்டு இருந்தாலானால் அது கணவனுக்கு குறவு இல்லையா? குழந்தைகளும் வந்து கேட்டுட்டே இருந்ததானால் அப்பா அம்மாவுக்கு குறவு இல்லையா? சிஷ்யனும் கேட்டா குருவுக்கு குறவு இல்லையா? அதுபோல பகவானுக்கு குறைவு பக்தன். என்னை கை விடக்கூடாதேன்னு நித்தியம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு தடவை சரணாகதி பண்ண ஒரு கவலையில வந்தோம், வாஸ்தவம் காலை பிடிச்சுட்டோம், ரட்சிக்கிறாங்கிறத உணர ஆரம்பிச்சுட்டோம், இனிமே அந்த ரட்சணத்தை தான் அனுபவிக்க. திரும்பவும் கவலைக்கு பழைய நிலைக்கு போயிடக்கூடாது, தன்னை கீழ் தாழ்த்திக்க கூடாது. தரேது ஆத்மனாத்மானம் ஆத்மானம் அவசாதையேது அப்படிங்கிறது கீதை. உன்னை நீ கீழே டவுன் ஆக்கிக்காத, ரொம்ப கீழே டெப்த்து கீழே போயிடாத, கீழ் நிலைக்கு போயிடாத, உயர்த்திக்கோ. நான் யாரு, பகவான் இருக்கா. நான் யாருன்னு உடனே தன்னை மாற பார்த்துக்க கூடாது. நான் எங்க இருக்கேன், ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கேன், யாரை சேவிச்சுன்னு இருக்கேன், தாயாரையும் பெருமாளையும் சேவிச்சுட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன், ராமகதையை கேட்டு ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன குறை வரும்? தன்யோகம் கிருஷ்ணா தன்யோகம் தவநாம கீர்த்தனேன தன்யோகம் அப்படின்னார் விஜய கோபால யதிகா. விஜயநாம கீர்த்தனம் நிறைய பாடியிருக்கார் அவர். உன் நாமத்தை சொல்றேன், அதனால நான் தன்யனா போயிட்டேன், எனக்கு என்ன குறைவு அப்படிங்கிறா. அந்த ஒரு பாவனைக்கு இருக்கணும். விபீஷண சுவாமி சரணாகதி பண்ணேன், உன்னை அபயப்பிரதானம் பண்ணி விபீஷணருக்கு லக்ஷ்மணரை விட்டு சமுத்திரத்திலேருந்து ஜலம் கொண்டு வர சொல்லி, ஏவமுக்தஸ்து சௌமித்ரிஹி அபியஷிஞ்சத் விபீஷணம் மத்தியே வானர முக்கியானாம் ராஜானம் ராமசாசனாத். ராமனுடைய ஒரு சாசனத்தினாலே பட்டாபிஷேகம் ஆச்சு. உடனே சமுத்திரராஜனுடைய சகாயத்தோட சேதுபந்தனம் பண்ணினால் 5 நாட்கள்ல சேதுபந்தம் பண்ணி லங்கைக்கு சென்று அங்கதனை விட்டு தூது பண்ண சொல்லி அவன் யுத்தம்தான் ராவணன் சொல்லுடைய அபாரமான யுத்தங்கள் நடக்க இந்திரஜித்து வந்து நாகபாசத்தால கட்டினான், கருட பகவான் வந்து காப்பாத்தினார். ததோ முகூர்த்தாத் கருடம் ஐனதேயம், கருட பகவான் வந்து காப்பாத்தினார். அப்புறம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் தெய்வானுகூலங்கள் இருக்கே, கும்பகர்ணனை வதம் பண்ணினார், அதிகாயனை லக்ஷ்மணசுவாமி வதம் பண்ணினார், இந்திரஜித்தை வந்து லக்ஷ்மணசுவாமி வதம் பண்ணினார். தர்மாத்மா சத்தியசந்தே, சத்தியமும் தர்மம் தான் ரட்சிக்கும்னு ராமன் லக்ஷ்மணன் வாயாலேயே சொல்ல வச்சாராம் இந்திரஜித்து வதத்தும் போது. ஏன்னா பணம் தான் பெருசுங்கிறவர் லக்ஷ்மணன் ராமன்கிட்ட சொல்றார். அவர் நினைக்கல, ஆனா ராமன்கிட்ட சொல்றார், பணம் இல்லாதவாளை யாரும் மதிக்க மாட்டாளன்னா. பணம் இருந்தாதான் பந்துக்கள், பணம் இருந்தாதான் பண்டிதன், பணம் இருந்தாதான் மனுஷன். எஸ்யார்த்தாஸ் தஸ்ய மித்ராணி எஸ்யார்த்தாஸ் ச பாந்தவா எஸ்யார்த்தாஸ் சபுமான் லோகே எஸ்யார்த்தாஸ் ச பண்டிதா. 2 தோடா போட்டுண்டு நவரத்ன மோதிரெல்லாம் போட்டுருந்தாதான் பண்டிதன். பெரிய பட்டு சாதரெல்லாம் போத்தின்னு இருந்தாதான், துளசி மாலை போட்டுண்டு அழுக்குவட்டி கட்டின்னு இருந்தானா இவன் என்னதான் பண்டிதன்னு சொன்னாலும் லோகம் நம்ப மாட்டான். ஒண்ணுமே தெரியாத நிரக்ஷர உட்சியா இருந்து தேர்வடம் மாதிரி ஜங்களை எல்லாம் போட்டுண்டு பட்டு சாதரெல்லாம் போத்தின்னு இருந்ததுன்னா பண்டிதர் வரார், பெரிய வித்வான் வரார் அப்படின்பா. ஒரு 4 பேரும் கூட நடக்க சம்பளத்துக்கு போட்டு நடக்க வச்சுட்டாலானா, போனாலும் வந்தாலும் 4 பேர் வந்துட்டு இருந்தாலானா பெரிய வரார், ரொம்ப பெரியவர் வரார், பெரிய மகான் வரார்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு விடுவார். பணம், அவன் சம்பளம் கொடுக்கறது பணம் வேணுமே,
இல்லைன்னா வெறுமனை சுத்துமா? எஸ்யார்த்தாஸ் தஸ்ய மித்ராணி, பணம் இருந்தாதான் ஸ்நேகிதன். எஸ்யார்த்தாஸ் சச்சபாந்தவா, பணம் இருந்தாதான் பந்து. இப்படி எல்லாம் சொல்றவர் லக்ஷ்மணன். பணத்தை போய் வேண்டாம்னு சொன்னியே, இப்ப சந்தியில நிற்கிறோம் பாத்தியா அப்படிங்கிறார் லக்ஷ்மணர் ராமன் இடத்துல. வனவாசத்துக்கு ஒத்துண்டு வந்தேலே, ராஜ்யம் வேண்டான்னுட்டு வனவாசத்துக்கு வந்தேலே, இப்ப என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த லக்ஷ்மணருக்கு 3 நாள் ஆச்சான் யுத்தம். இந்திரஜித்தை ஜெயிக்க முடியல. எல்லா அஸ்திர சஸ்திரங்களும் வியர்த்தமா போறது, இந்திரஜித்தை ஜெயிக்கவே முடியல. கடைசியில ஒரு சாதாரண பானத்தை எடுத்து இந்த சொல்லி போட்டாராம். இந்திரஜித்து வதமாயிடு. பிரம்மாஸ்திரம் போடல, நாகாஸ்திரம் போடல, பாசுபதாஸ்திரம் போடல, ஒரு சொல்லுதான் சொன்னார். இது ஒரு மந்திரம் போல சொன்னார். அதனால இதுவும் மந்திரம் ஆயிடுச்சு. எங்க அண்ணா தசரதகுமாரன் ராமன் தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் நம்பி இருக்கிறது சத்தியமாக இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பானம் தர்மம் ரட்சிக்கும், சத்தியம் ரட்சிக்கும் அப்படின்னு எங்க அண்ணா ராமன் நம்பி இருக்கிறது சத்தியமாக இருக்கும் பட்சத்திலே இந்த பானம் இந்திரஜித்தை அடிக்கட்டம்னா. தர்மாத்மா சத்யசந்தே ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷேச்சா பிரதித்வந்த்வா ஷரைனம் ஜஹிராவணிம். இந்த இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணட்டோம்னா இந்திரஜித்து வதம் ஆயிட்டு. நவாக விதியில இந்த ஸ்லோகத்தினாலேயே பாயசாந்தத்தினால ஹோமங்கள்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. சத்ருபாதையெல்லாம் நிவர்த்தியாகும், தர்மம் சத்தியம் ஜெயிக்கும்னு பல ராம மந்திரங்கள்ல ஹோமங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணும். சமித்து பாயசான்னம் ஆஜ்யத்தினால இதுவும் ஹோமம். தர்மாத்மா சத்யசந்தே ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷேச்சா பிரதித்வந்த்வா ஷரைனம் ஜஹிராவணிம். அப்புறம் மூலபலம்னு ஒரு பெரிய ரிசர்வ் போலீஸ் வச்சிருந்தான். அதெல்லாம அமைச்சான் சுவாமி. சம்மோகனாஸ்திரம்னு ஒரு அஸ்திரத்தினாலே அவர்களெல்லாம் நிகிரகம் பண்ணினார். ஒருத்தருக்கு பார்த்துட்டாலே ராமன்னு அவளே நினைச்சுக்கிறா போல ஒரு அஸ்திரம். ராட்சசாலே ஒருத்தருக்கு அடிச்சுக்கிறான். சுக்ரீவாதிகள் 2 மாசம் நடக்கிறது யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு. அன்னைக்கு கடைசியில சுக்ரீவனை கார்த்தால இன்னைக்கு யுத்தத்தை அன்னைக்கு கூப்பிட்டால் சுக்ரீவா ஹனுமன்னே அங்கதான் இன்னைக்கு லீவு எல்லாருக்கும், இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எல்லாருக்கும், இன்னைக்கு யுத்தம் கிடையாதுன்னா. ஏன் கிடையாது? இன்னும் இருக்கே, மூலபலம் வந்துட்டு இருக்கேன்னா. நீங்க எல்லாரும் கேலரியில இருங்கோ, பாருங்கோ இப்ப என்ன நடக்க போறதுன்னு சுவாமி ஒரு அஸ்திரத்தை போட்டுவிட்டு அவரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காரு. இவாளோட வந்த ராட்சசாலுகள்லாம் ஒத்தன் பார்த்துட்டா அவளே ராமன் நினைச்சுக்கிறான். உடனே அடிச்சுட்டு அவனே சாகிறான். என்ன ஆச்சரியம் நான் சுக்ரீவன். இப்ப சுவாமி சொல்றாள், இந்த அஸ்திரம் 2 பேர்கிட்ட தான் இருக்கு. சுக்ரீவா எங்கிட்ட இருக்கு, பரமேஸ்வரன்ட்ட இருக்கு. நமவா திரியம்பகசியவா, பரமேஸ்வரன்ட்ட இருக்கு, எங்கிட்ட இருக்கு. 3வது பேர்கிட்ட கிடையாது இந்த அஸ்திரம். சம்மோகனாஸ்திரம்னு பேருன்னு இந்த அத்தியாயத்துல அந்த சர்க்கத்துல. ஏன்னா சுக்ரீவன் 2 மாசமா உழைச்சுட்டு இருக்கானோ, கூட இருக்கிற பரிவாரங்கள் நம்ம இல்லைன்னா ராமனுக்கு ஏது ஜெயம்னு ஒரு நினைப்பு வந்திருக்கும்னு சுவாமி என்ன பண்ணினால், இன்னைக்கு நீங்க யாரும் யுத்தம் பண்ண வேண்டாம், நடக்கிறதா இல்லையா பாருன்னு காமிச்சா. சம்மோகனாஸ்திரத்தை போட்டதும் ஆடி போயிட்டான் சுக்ரீவன். யாரும் ஒண்ணுமே பண்ணல. இந்த சைடுல இருந்து ஒருத்தர் ஒரு சலனம் இல்லை, நடக்கிறது யுத்தம். ராமர் சங்கல்பிச்சா என்ன நடக்காது? அதனாலதான் ராமர் 18 நாள் உற்சவம், லட்சார்ச்சனை, அன்னதானங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. வருஷம் நடக்கிறது, எந்த விக்னமும் இல்லாமனால் ராமரோட சங்கல்பம் நடக்குது. நான் பண்ணினேன்னு முடியிற நாளைக்கு நான் என்ன நினைச்சுட்டேனா? இவ்வளவு ராமாயணம் சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு பக்குவம் வேண்டாமா? பரிவாகம். அவரோட உற்சவத்தை அவரே அமோகமா நடத்திக்கிறார். நம்ம சொல்லிண்டே இருக்க வேண்டியது. பாராயணம் முடிஞ்சா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயதோ ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீஷ்ட வர்ததாம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்ததாம் ஏததாக்கியானம் ஆயுஷ்யம் ஏததாக்கியானம் பத்ரம் வஹ ஏவமேதத் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவஹ பிரவ்யாஹரத விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்ததாம். இந்த ரிஷி பண்ணதான காவியத்தை நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால இந்த ராமாயணம் எல்லாருக்கும் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும், எங்க ரங்கநாதனுக்கு அதிக பலம் கொடுக்கட்டும், நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு. நம்ம போய் நின்னோமானால் நமக்கு அபயம் கொடுக்கறதுக்கு பலம் விஷ்ணோ பிரவர்ததாம். அவருக்கு பல குறைச்சல்னு அர்த்தம் இல்லை, நம்ம பூஸ்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த பலன் நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லிண்டா அது யாருக்குன்னு சொல்லணுமோனும். இது எனக்கு வேண்டாம்னால் அப்ப வேற யாருக்காவது இது ஆகணுமோனும். அதனால இந்த ராமாயணம் படிச்சதோட பலன் ரங்கநாதனுக்கே இருக்கட்டும். அதனால பலம் விஷ்ணோ பிரவர்ததாம் ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயது ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீஷ்ட வர்ததாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பிரார்த்தனை நித்தியம் இங்கே அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாதுவ சிந்து நிர்பயாக சஜ்ஜனா சிந்து நிர்பயாக. நல்லவர்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு பிரகலாதன் மாதிரி சொல்ற அளவுக்கு இன்னும் நமக்கு பக்குவம் இல்லை. அதனால நல்லவர்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும், ராமனை நம்பினவர்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும்.
ராமநாமன் ஜெபிக்கிறவாள் ராமாயணம் படிக்கும். பிரகலாதன் சொன்னால் அயோக்கியனும் நன்னா இருக்கணும் நிருசிம்மமேன்னா ஸ்தோத்திரத்துல சொஸ்யஸ்து விஸ்வசிய கலஃப் பிரசீததான்னா. சிம்மசுவாமி சொன்னால் பிரகலாதா நீ இப்படி கேட்கக்கூடாது, நீ கேட்டையானா அப்புறம் ஹிரண்யகசிபு உங்க அப்பா மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கும் பலம் கிடைச்சிடும். எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு என்ன, எல்லாரும் உங்க சித்தப்பா அப்பா எல்லாரும் தானே வருவாள். அதுல அயோக்கியனும் நன்னா இருப்பானே அப்படி கேட்காதே, நல்லவா நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லுன்னார் காட்டகழி சிங்கர். சிம்மத்தை பார்த்து சொன்னார் பிரகலாதன், நான் இப்படிதான் கேட்பேன், ஏன்னா என்னோட சாது லட்சணத்துக்கு நிர்வைராக சர்வபூதேஷ், நான் யாரையும் வெறுக்க மாட்டேன், ஏன்னா நான் இப்படி இருந்தாதான் உனக்கு பிடிக்குங்கிறத நான் அறிவேன். இல்ல அயோக்கியனும் நன்னா ஆயிடுவானேன்னால் அயோக்கியனையும் நல்லவனா ஆக்கு நீ அப்படின்னா. கலஃப் பிரசீததாம், அயோக்கியனையும் கலன்னா அசத்துன்னு அர்த்தம். அவனுக்கும் நீ அனுகிரகம் பண்ணி அவனையும் சோதனம் பண்ணு, அவனோட கெட்டதெல்லாம் நீ போக்கு, அது உன்னோட வேலை. என்னோட வேலை என்னன்னால் லோகாசமஸ்தா சுகினோ பவந்து, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது என்னோட வேலை, அதுல ஏதாவது கெடுதல் இருந்ததானால் அதை போக்க வேண்டியது உன்னோட வேலை அப்படின்னா. பிரகலாதனோட அந்த மனசு, மகாத்மா பிரகலாதன் நிச்சயம் அந்த நிலை எப்போ வருமோ நமக்கு தெரியாது. நம்ம பிரார்த்தனை இங்கே ராமாசிரமத்தில் என்னன்னால் உண்மையா ராமனை நம்பினவாள், ராம குடும்பம், ராமநாமம் சொல்றவாள், ராமாயணம் படிக்கிறவாள், ராமனிடத்துல பக்தி பண்றவாள் எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இங்கே ஒரு கலந்துண்டால் கலந்துக்கல்லைங்கிறதெல்லாம் விஷயம் இல்லை. நேரம் வந்தாலோ பணம் கொடுத்தாலோ கொடுக்கலையோ, நேரம் வந்தாலோ வரலையோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் அது மாதிரி சங்கல்பம் இல்லை. எல்லாம் ராம குடும்பம் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படின்னு ராமர் நடத்துறா இந்த உற்சவத்தை. அப்படி எல்லாரும் நன்னா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிராமணன் வாஜபேய பரியந்தம் பண்ணேன், ஒரு அக்னிஹோத்திரியை ஸ்ரீரங்கத்தில் வச்சுட்டு எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு அவர் உலகமோனும் அவருக்கு பொறுப்பு உண்டோனும், அவரோட பக்தாலெல்லாம் நன்னா இருக்கணுங்கிற பொறுப்பு ராமனுக்கு உண்டோனும். அதுக்காக அவரோட பிராக்சியா என்னையும் வந்து பிரார்த்தின்னு போட்டிருக்கார். அவரோட ஒரு சேவகனாக எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு நீனும் வேண்டு, நானும் எல்லா பக்தாலையும் அனுகிரகம் பண்றேன், பக்தனுடைய லட்சணம் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியதுன்னு. இப்படி இங்க ராமநவமி உற்சவம் நடக்கிறது. ஸ்ரீராமர் அந்த மூலபல யுத்தத்தை தான் ஒண்டியாவே இருந்து, அதுவும் தானும் யுத்தம் பண்ணாதே ஒரு சம்மோகனாஸ்திரத்தை போட்டு எத்தனை பேரையும் அழிச்சு விட்டால் மிச்சம் சுச்சம் வேற கொஞ்சம்தான் மிச்சம். ராட்சசால் அந்த சைன்யத்தோட ராவணன் கடைசியா யுத்தத்துக்கு வந்தான். 3 நாளைக்கு யுத்தம் நடந்தது. ராவணனும் சோர்ந்து போயிடு. அந்த சாரதி முள்ள யுத்த காலத்திலேருந்து செத்த அண்ணன் அழிச்சு போனா ராவணனுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல. உடம்பு முழுக்க ராம்பானத்தினால் அடிபட்டிருக்கான். செத்த ஆஸ்வாசப்படணும்னு யுத்தத்துல ஒரு விராமம். சுவாமிக்குமே தோல் வளையெல்லாம் சோர்ந்து போயிட்டுதான் ராவணனோட யுத்தம் பண்ணதுல. சுவாமியும் அப்பாடான்னு அங்க ஒரு பாறையில உட்காந்துருக்கே, யாரோ கூப்பிடுறாள் சுவாமிய, ராம ராமா மகாபாஹோ ஸ்ருணு குஹ்யம் சனாதனம் ஏன சர்வானரின் மத்ஸே. என்ன பழகின குரலா இருக்கே, ராமா ராமான்னு கூப்பிடுறாளே யாரு அப்படின்னு ராமர் திரும்பி பார்த்தாலானால் அகஸ்தியாச்சாரியா, மலைக்கோட்டையில கணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ண அகஸ்தியாச்சாரியா, இந்த திருச்சிராப்பள்ளியில அந்த அகஸ்தியாச்சாரியா. ராம ராம மகாபாஹோ ஸ்ருணுகுஹ்யம் சனாதனம் ஏன போற வழியில திருவையாறில் தாண்டினோமானா கணபதி அக்ரஹாரம், அகஸ்தியரோட பிரதிஷ்டை. கும்பகோணம் பிரசித்தமா சொல்றாளே அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை, கும்பேஸ்வரர். இது எங்க பார்த்தாலும் அகஸ்தியரோட பெருமை அந்யாதிருஷ்யமா. காவேரி எங்கெல்லாம் போறதோ அங்கெல்லாம் அகஸ்தியரோட பெருமையும் சேர்ந்து போறது. அவர் கமண்டூர்லேருந்து கிளம்பின ஜலம் தான் காவேரி. மறக்கலாமா? காவேரியை ஒண்டி பார்த்துன்னு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கலாமா? அகஸ்தியரையும் சேர்த்து நினைக்க. தாமிரபரணின்னா அகஸ்தியர் மலையிலேருந்து கிளம்பி வருது பாபநாசம். அகஸ்தியர் ஏற்படுத்தினது தாமிரபரணி. காவேரி ச மகாபுண்யா தாமிரபரணி நதீயத்திர. பாகவதம் போய் சொல்றது கிருதமாலா பயஸ்வினி காவேரி ச மகாபுண்ய. எல்லாம் வந்து அகஸ்தியரோட பெருமைகள். அந்த அகஸ்தியர் வந்து ராமாராமான்னு கூப்பிட்டு ஆதித்ய ஹிருதயம் புண்ணியம் சர்வசத்ரு விநாசனம். எங்க பெரியவாள் 3 தடவை நித்திய சொல்லும்பா சந்தியாதனம் பண்ணி முடிச்சதும். சத்ருபாவம் நம்ம வச்சுக்கலைனாலும் உண்டாகும். உலகத்தோட தன்மை பிடிச்சவாள் பிடிக்காதவாள்ங்கிறது காரணம் கேட்டா 10ல் 4 பேருக்கு சொல்ல தெரியாது. ஆனாலும் சத்ருபாவம் ஏற்பட்டுடும். அது வந்து நம்ம அவ மாதிரி இல்லைங்கிற அசூயினாலேயோ இல்லை அவன் நன்னா இருக்கானுங்கிற சிரமத்தினாலேயோ ஏதோ ஒன்றுல ஏற்பட்டுடும். இனிமே ஒத்தொத்தரையும் மனசையும் போய் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா? இப்படிலாம் நினைக்காதப்பா, நான் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு ஒத்தொத்தருக்கும் சொல்ல முடியுமா? ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்லிட்டோமானால் சத்ருபாவம் நம்ம கிட்ட வராம இருக்கு, நமக்கு ரட்சையா இருக்கு.
சர்வசத்ரு விநாசனம். சத்ருக்கள் போயிடுவாள்னு அர்த்தம் இல்லை. சத்ருபாவத்தோட யாரும் நம்மளை நெருங்க மாட்டா. ஆதித்ய ஹிருதயம். எவன் சாது என் கையாலாகாதவன்னு சொல்லிட்டு போனா கூட நல்லதுதான் நமக்கு. சத்ருன்னு சண்டைக்கு வந்தாலானா நம்ம ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா, அவளோட வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா? நமக்கோ இதுதான் வாழ்க்கைன்னு ஆயிடுத்து. ராமனை வச்சிருந்து ஏதோ துளசியை போட்டோம், ராமாயண மகா ராஜீவலோச்சனாயன மகான்னு ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னு ஆச்சு. வா சண்டைக்கு அப்படின்னு வாலிய சுக்ரீவன் வாசல்ல வந்து கூப்பிடுறா போல. லோகத்துல எல்லாரும் வம்புக்கு இழுத்தாலானால் அந்த இதை எப்படி சமாளிக்கிறது? அவளோட சரிக்கு சரியா நின்று இருக்க முடியாதோன்னு. அதுக்காக எங்க பெரியவாள்லாம் சந்தியாவந்தனம் முடிஞ்சா 3 தடவை ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லிடும். யாருக்கும் உண்மையில சத்ருபாவமே ஏற்பட எல்லாம் அனுகூலமா இருக்கும் அப்படின்பா. எங்க பெரியவா என்ன படிச்சே, என்ன மார்க்கு, என்ன உத்தியோகம் எல்லாம் கேட்க மாட்டா. 3 வேளை சந்தியானம் பண்றியா, ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்றியான்னு தான் கேட்பாலாம் எங்க தாத்தா குல்தாத்தாலாம். இது மாத்திரம் விடாம படி. ஏன்னா சர்வமங்கள மாங்கல்யம் சர்வ பாப பிரணாசனம். எல்லா மங்களமும் உனக்கு ஏற்படட்டும்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தா போருமா? தெய்வம் தான் சங்கல்பிக்கணும். அவனுக்கு எல்லா பாக்கியமும் எல்லா மங்களமும் வரணும்னு சுவாமி சங்கல்பிக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது அவனும் பண்ணணும். சாத்தனம் சமையல் பண்ணி வச்சாலும் வாயை திறக்கணுமோன்னு ஊட்டினாலும் சாத்தையும் பண்ணி வச்சாச்சு, பிசைஞ்சும் கையில கொடுத்தாச்சு, வாயை திறந்தா தானே உள்ள போகும். அதுபோல அவனும் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் சுவாமிக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினா, ஒரு நெத்திக்கிட்டுண்டான் பகவானை ஒரு ஆபதாம பரத்தார ஸ்தோத்திரம் சொன்னான். ஆதித்ய ஹிருதயம் புண்ணியம் சர்வசத்ரு விநாசனம் ஜயாவகம் ஜபேன் நித்தியம். இது யார் நித்தியம் ஜபிக்கிறாளோ அவளுக்கு தொட்ட காரியங்கள்லாம் ஜயாவகம் ஜபேன் நித்தியம் அக்ஷயம் பரமம் சிவம். ஏஷ சுப்தேஷு ஜாகர்த்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டிதா ஏஷ ஏவா அக்னிஹோத்ரஞ்சே. இது அக்னிஹோத்திரமேப்பா. இது ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லிட்டு இருந்தா அக்னிஹோத்திரம் பண்ண பலனா, அக்னிஹோத்ரிகளுக்கும் பலனாம் இது. பலஞ்சைவாக்னிஹோத்ரினாம் ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரஞ்சே பலஞ்சைவாக்னிஹோத்ரினாம் வேதாஷ்ச கிரதவஷ்சைவே கிரதூனாம் பலம். எல்லா யாகங்களும் பண்ண பலனா. இது ரொம்ப அநியாயம். நான் கஷ்டப்பட்டு கருட செய்யணும், அதிராத்திரம் வாஜபேயம்னு பண்ணிட்டு இருந்தா இவர் சொல்றார் வால்மீகி, இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்ல போறோம் எல்லா யாகமும் பண்ண பலன் கிடைச்சிடும். என்ன அர்த்தம்? இதையாவது சொல்லுங்கன்னு அர்த்தம். எல்லாராலையும் வாஜபேயம் பண்ண முடியுமா? எல்லாராலையும் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்ல முடியும். மனசு வச்சா 10-15 நிமிஷத்துல இதையாவது சொல்லுங்கோ, யஜ்யம் பண்ண பலன் கிடைக்கும். வேதாஷ்ச கிரதவஷ்சைவே கிரதூனாம் பலமேவஜா யானி கிருத்யானி லோகேஷு சர்வயேவ ரவிः பிரபுः ஏனமாபத்சுக்ருச்ரேஷு காந்தாரேஷு பயேஷு ச கீர்த்தயன் புருஷः கஷ்சித் நாவசீததி ராகவா. இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்றவன் ஒரு நாளும் டீப்ரமோஷன் ஆக மாட்டாராமா அப்படிங்கிறார். கீழே இறங்க மாட்டான். இருக்கிற நிலையிலேருந்து மேலே போறோமோ இல்லையோ கீழே இறங்காம இருக்கணும் பாரு எங்க அப்பா அடிக்கடி. சுவாமிக்கு அதுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணணும். மேலே போறோமோ இல்லையோ கீழே இறங்கிவிடாம, லிப்ட்ல ஏறினா மேலே போறதோ இல்லையோ கீழே இறங்கிவிடாம இருக்கணும். அதுபோல மேலே போகணுங்கிற வாழ்க்கை, அது மேலே போகணும்னா அது கீழே போயிட்டு இருந்ததுன்னா அவசீதம்னா கீழே போறது. நாவசீததி ராகவா. இதை சொல்லிட்டு இருந்தானா கீழே போகவே மாட்டான். கீர்த்தயன் புருஷः கஷ்சித் நாவசீததி ராகவா பூஜயஸ்வை நமேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜெகத்பதிம். தேவதேவன் ஜெகத்பதி அவன். அந்த ஆதித்யனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. நமः பூர்வாய கிரயே பশ্চিமே கிரயே நமः ஜோதிர்கணானாம் பதயே தினாதிபதயே நமः ஜயாய ஜெயபத்ராய ஹரியஸ்வாய நமோ நமः. நமோ நமः சஹஸ்ராம்சோ ஆதித்யாய நமோ நமः. பிரம்மேஷானாய நம உக்ராய வீராய சாரங்காய நமோ நமः. நமः பத்ம பிரபோதாய மார்த்தாண்டாய நமோ நமः. பிரம்மேஷானாஜ்யுதேஷாய சூர்யாயாதித்ய வர்ச்சசே பாஸ்வதே சர்வபக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே நமः. தமோக்னாய ஹிமக்னாய சத்ருக்னாயாமிதாத்மனே கிருதக்ஞாய தேவாய ஜோதிஷாம் பதயே நமः. 31 ஸ்லோகம் ஆதித்ய ஹிருதயம். முன்னாடி 15 ஆதித்ய ஹிருதயத்தோட மகாத்மியம், பின்னாடி 10 பலஸ்ருதி, நடுப்புற 6 ஸ்லோகம் மந்திரம். இந்த நவபூர்வாயகிரியங்கிறதுலேருந்து மந்திரம். இதையாவது சொல்லணும். 31 ஸ்லோகத்தை சொல்றதே முடியல. நவபூர்வாயகிரிய இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி வந்து சிஏ இல்லைன்னா ICWA,
ஐசிடியூ என்ன ஏசிசி ஏது எதையா சொல்கிறாளோட கீழே கீழே அடுத்து கடைசி பட்சம் பிகாமாவது இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறாளோட படிப்பில். அதுபோல வேதங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணணும், யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணணும், அக்னிஹோத்திரம் பண்ணணும். பண்ண முடியலன்னா ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்லும். 31 ஸ்லோகமும் முடியலன்னா 6 ஸ்லோகத்தையாவது நம்ம பூர்வாயகிர இதுவும் சொல்ல மாட்டேன். நான் நன்னா இருக்கணும்னு நினைச்சா அது ரொம்ப அநியாயம். நன்னா இருக்கணும். ஆதித்ய ஹிருதயம் கூட சொல்லாத நான் நன்னா இருக்கணும் சொல்லுங்கன்னா என்னத்தை சொல்றது? ஏன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரா கை தூக்கி நன்னா இருப்பேர் எல்லாரும்னு சொல்லி வெறுமனு சொன்னா எல்லாரும் நன்னா ஆக்கி விடுறதுக்கு என்ன பரமாச்சாரியாளா? ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்கேங்களா சில பேர் எங்கிட்ட அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லுங்க, இதை சொல்லுங்க. என்ன சேர்ந்தவாளும் கேட்குறா, வெளியிலையும் கேட்குறா, அண்ணா எப்போ சரியாகும் அப்படின்பா. நான் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும். அது இருக்கட்டும், வேற ஏதாவது சொல்லுங்க, உங்க வாயால சொல்லுங்க, நான் நன்னா இருக்கணும்னா. அது இருக்கட்டும்னா அது என்ன தூக்கி மூலையில போட்டுட்டோமா? ஸ்ரீஸ்துதி சொல்லு, கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுன்னா நம்ம சொல்லுவோம். ஸ்ரீயம் அசரணா துவாம் சரண்யாம் பிரபத்யே. தேசிகன் சொல்றார், நான் நன்னா இருக்கிறதுக்கு உன் காலை பிடிச்சிக்கிறது தவிர எனக்கு வேற என்ன உபாயம் இருக்கு? வேதங்கள் எல்லாமே உன் காலை தான் பிடிச்சுன்னு நன்னா இருக்கம்மா. ஸ்ரீயம் அசரணா துவாம் சரண்யாம் பிரபத்யே. உன் காலை ரெண்டையும் கெட்டியா பிடிச்சுன்னுட்டேன், என்னை காப்பாத்துன்னு தேசிகனே சொல்லுவாரானால் அவ்வளவு சாஸ்திரம் படித்தவர். வேற யாருக்கு என்ன உபாயங்கதி? நல்லதெல்லாம் சொல்லணும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம சொல்லணும், கனகதாரா ஸ்தோத்திரம், ஆதித்ய ஹிருதயம் எல்லாம் மழையா தெரிஞ்சுக்கிறத விட தெரிஞ்சின்றதை மறக்காம சொல்லிகிட்டே இருக்க. 4 தெரிஞ்சின்றாலும் அதை மறக்காம கோவிந்த தாமோதர ஸ்தவங்கள், ஒரு கிருஷ்ணாஷ்டகம், ஒரு கங்காஷ்டகம், ஒரு பஜகோவிந்தம், ஒரு அம்பா நவமணி மாலை, வாணீம் ஜிதசுகவாணீம் மலிகுலவேணீம் பவம் புதித்ரோணீம். இது திங்கக்கிழமை. மீனாட்சியை பத்தினதான நவமணி மாலை. மீனாட்சியும் பிரணதோஸ்மி சந்ததமகம் காருண்யவாராம் நிதிங்கிறாளே ஆச்சாரியா. காளிதாசனால பண்ணப்பட்டு அப்புறம் நக்கீரராலையும் பாடப்பட்டதான ஸ்தோத்திரம். கையில குஞ்சு கிளி வச்சுன்னு இருக்காளாம், சின்ன கிளியாக. அந்த கிளி அம்பாள்கிட்ட கத்துக்கிறதா அம்பாளோட குரலுக்கு ஈடா தான் பாடணும்னு. அந்த கிளியோட குரல் தோத்து போய்டுறதா மீனாட்சியோட குரல். வாணீம் ஜித சுகவாணீம் அளிகுலவேணீம் பவம் புதித்ரோணீம். அழகான சுருளான கேசங்களுடைய அம்மா, இந்த சம்சார கடல்லேருந்து என்னை காப்பாற்ற வந்த துரோணி. துரோணின்னா படகு, பரிசல்ங்கிறாலும். இந்த சம்சார கடல்ல நம்மளை கரையேற்றுறதுக்கு மீனாட்சியை தவிர, அம்பாள அகிலாண்டேஸ்வரியை தவிர வேற படகு இல்லையா? அலிகுலவேணிம் பவம் புதித்ரோணீம் வீணா சுக சிசுபாணீம். ஒரு கையில வீணே, ஒரு கையில சின்ன கிளி வச்சுட்டு இருக்கா. பெரிய கிளி இல்லை, அகிலாண்டேஸ்வரி வச்சுட்டு இருக்கா. சுக சிசுபாணீம், குழந்தை கிளி கையில, கிளி குஞ்சு கையில இருக்கு. சுக சிசுபாணீம் நதகீர்வாணீம் நமாமி சர்வாணீம் பாதயவா பாதாலே ஸ்தபயவா சகல புவன சாம்ராஜ்யே மாதா தவ பதயுகலம் நாகம் முஞ்சாமி நைவ முஞ்சாமி. திங்கக்கிழமையானா இந்த நவமணி மாலை சொல்றது, அம்பா மீனாட்சி பஞ்சரத்னம் சொல்றது. செவ்வாய்க்கிழமையானா ஒரு வைத்தியநாதாஷ்டகம், சுப்பிரமணிய புஜங்கம். புதன்கிழமையானா ஒரு வெங்கடேஸ்வராவலம்பம், அச்சுதாஷ்டகம், கிருஷ்ணாஷ்டகம். வியாழக்கிழமையானா ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரங்கள். வெள்ளிக்கிழமையானா ஒரு கனகதார ஆச்சாரியர்களோட ஸ்தோத்திரம். ஒன்னொன்னு எடுத்துட்டா ஒரு நாளைக்கு அழகா சொல்லலாம். நித்திய அன்னபூர்ணாஷ்டகம் சொல்றது. நல்ல ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் வாக்கு நமக்கு தான் இருக்கு, சொல்ற புத்தியும் இருக்கு, சுவாதீனம் இருக்கு. அப்படி படிச்சுக்கணும். செல்லிலேயே இப்போ வச்சுக்கலாம் நல்ல ஸ்தோத்திரங்களே. அப்படியே ஒரு ஸ்தோத்திரமா நெற்று பண்ணி செல்லில் வச்சுன்னு படித்தாலும் தப்பு இல்லை. அப்படியே 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் விராமம் கிடைச்சாலும் ஒரு நல்ல ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி அம்பால பிரார்த்திக்க. ஜயாவகம் ஜபேன் நித்யம் அக்ஷயம் பரமம் சுபம் தன்யம் ஆரோக்கியவர்தனம். ஆரோக்கியத்தை வளர்க்கும், ஆயுஷ கொடுக்கும், எல்லா பாக்கியத்துக்கும் இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லுராமா. நீ சொன்னே, ஆனால் உன்னை பார்த்து எல்லாரும் சொல்லுவாள். ராமனே சொன்ன ஸ்தோத்திரம்னு சொல்ல சுவாமி 3 முறை ஆச்சமனம் பண்ணி 3 முறை சொன்னார். 3 முறைன்னு அதுலேயே இருக்கு.
திராச்சம் யசுஜுர்பூத்வா தனுராதாய வீரியவாணி. சொன்னதுமே என்னாச்சுன்னா சூரிய மண்டலத்திலேருந்து தேவதைகள் கணங்களோட சூரியன் வெளியில வந்துட்டார். அத ரவிரவதன் நிரீக்ஷ்ய ராமம் உதிதமனாஹ பரமம் பிரஹிஷ்யமானஹ. சந்தோஷமாய் வெளியில வந்து, ராமா உனக்கு தான் ஜெயம், இன்னும் சில நிமிஷத்துல உனக்கு ஜெயமா, ஸ்ரீராம ஜெயம். நிஷிச்சரபதி சம்க்ஷயம் விதித்வா சுரகண மத்தியகதோ வச்சஸ்துவரேதி. தேவதைகள் கணங்களுக்கு மத்தியிலே சூரிய நாராயணரே நேர வந்து மண்டலத்திலேருந்து சொன்னாரா, ராமா உனக்கு தான் ஜெயம். சுரகண மத்தியகதோ வச்சஸ்துவரேதி. ராமனும் கேட்டாலாம், அங்க இருந்தவல்லாமும் கேட்டாலாம். நிரீக்ஷ்ய ராமம் உதிதமனாஹ பரமம் பிரஹிஷ்யமானஹ. அழகான ஸ்தோத்திரம், ஆதித்ய ஹிருதயம் எல்லாரும் சொல்லலாம். எல்லாரும் கீர்த்தையன் புருஷ கஷ்டித்துன்னு இருக்கு. கஷ்டித்துன்னா யார் வேணாலும்னு அர்த்தம். யாரோ, கஷ்டித்துன்னா யாரோ, யாரோங்கிறதுக்கு ஏதானே இது உண்டா, ஜெண்டர் உண்டா, அதுக்கு ஏதானே வர்க்கம் உண்டா, வர்ணம் உண்டா, ஒன்றும் கிடையாது. யார் வேணாலும் சொல்லணும். வாய் வடைச்சவால் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லானால் எல்லா பாக்கியமும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னதும் ராவணவதமாயி சுவாமி வந்து சீதையும் அக்னியை பரிசுத்தம் பண்ண சொல்லி சீதையும் அழிச்சுண்டு தேவதைகள்லாவும் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ண, தசரதரும் மரம் கொடுக்க, இந்திராதிகளும் வந்து கொடுக்க, புஷ்பக விமானத்திலே விபீஷணாதிகளோட சுக்ரீவாதிகளோட கூட ஸ்வேத புஷ்பகம் ஆருஹ்யே சீதையா சஹ ராகவான் சுக்ரீவாதி பவத் பக்தைஹி மனோமத்யே ரமஸ்வமே. வெள்ள அன்னம் போல இருக்குமா அந்த புஷ்பக விமானம். அத்தனை பேர் ஏறாலோ அத்தனை பேருக்கு இடம் விஸ்தாரமாயிண்டே இருக்குமா அந்த விமானம். ஸ்வேத புஷ்பகமாருஹ்யே, வெள்ளையான விமானம். சீதையா சஹ ராகவா, சீதையோட சீதையை மடியில வச்சுட்டு சுவாமி சுக்ரீவாதி பவத் பக்தைஹி, சுக்ரீவ விபூஷணாதிகளோட நேர கிஷ்கிந்தைக்கு வந்து சுக்ரீவ பத்னிகள் எல்லாம் அழிச்சுண்டு பரத்வாஜாசிரமம் வந்து அவருடைய ஆதித்யத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஆஞ்சநேயனை விட்டு நந்தி கிராமத்திலேயே சொல்ல ஓடி வந்து வாரி அணைச்சு கட்டிண்டு, பரதன் நீ தேவனா மனுஷ்யனா, தேவோவா மானுஷோவாத்வம் பகூனி நாம வருஷானி கதஸ்ய சுமஹத்வனம் ஸ்ருணோம்யகம் பிரீத்திகரம் மமநாதஸ்ய கீர்த்தனம். என் ரங்கநாதனோட கதையை சொன்னையே, என் ராமனோட கதையை சொன்னையே, மமநாதஸ்ய கீர்த்தனம். உனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், சத்ருகுணா 10,000 கோவை கொண்டு ஆஞ்சநேயனுக்கு கட்டிடா, தானம் பண்ணிடா, பல குவியல் குவியலா ரத்னங்களை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணிடா ஹனுமானே, பட்டு பீதாம்பரங்கள் கஜானால இருக்கிறதெல்லாம் ஹனுமானுக்கு போத்துடா, 1000 கிராமத்தை தானம் பண்ணிடா ஹனுமானுக்கு அப்படிங்கிறார் பரதன். 10,000 கிராமத்தை தானம் பண்ணி அஸ்வங்கள் ரதங்கள் எல்லாத்தையும் கூட. இந்த ஒரு நல்ல செய்தி சொன்ன ஹனுமானுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஹனுமார் சொன்னார், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்களும் ராமண்ணாவும் சேர்றதை பார்க்கறதே எனக்கு சந்தோஷம். இதோ வந்துட்டே இருக்காரு அண்ணான்னு சொல்றதே அந்த முகூர்த்தத்துல சுவாமியும் வந்து இறங்க ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து பரதனை மடியில தூக்கி வச்சுண்டு உச்சி முகந்து ஜடாசோதனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு மங்கள ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி பரதன் தேரோட்டை, சத்ருக்னன் குடம்பிடிக்க, லக்ஷ்மணன் சாமரம் போட அயோத்திக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். வசிஷ்டாதி மகர்ஷிகள்லாம் பூர்ண கும்பத்தோட வேத கோஷத்தோட அயோத்தியில எதிர்கொண்டு அழைச்சு ஜனங்கள்லாம் ராமோ ராமோ ராமயிதி பிரஜானாம் அபவன் கதாஹ ராமபூதம் ஜகதபூத் ராமே ராஜ்யம் பிரசாசதி ரத்னஜடித சிம்மாசனே வாரிஷோபே ரகுநந்தனே வாரிஷோபே ரகுநந்தனே வாமபாகே சீதாபாயி ஜகஜனனி மாஜி ஆயி. துக்காராம் சுவாமிகள் பாடுற பட்டாபிஷேக அபங்க. ஒரு பண்டிதர் வந்து பட்டாபிஷேகம் ராமாயண நவாகம் நடத்தினாராம் தெஹு கிராமத்துல. அவர் பட்டாபிஷேக ஸ்லோகம் சொல்ற காலத்துல துக்காராம் பாடின அபங்கம். துக்காராம் சுவாமிகள் அழகான அபங்கம். பரத சத்ருக்ன தோனோ பாயி, பக்கத்துல 2 பேரும் நிற்கிறா, சாமரங்கள் போட்டு நிற்கிறா. பஷாத் பாகே லக்ஷ்மணே புட்டே அஞ்சனி நந்தனே, காலடியில ஹனுமார் இருக்கார், இந்த பக்கம் லக்ஷ்மணன் இருக்கார். அப்படி வந்து பட்டாபிராமனாய் சீதாராமனாய் 11,000 வருஷம் பூலோகத்துல இருந்து தர்மங்கள் எல்லாம் பண்ணி
பௌண்டரீக அஸ்வமேதாபியாம் வாஜபேயேன சாசகிருதி சிஷ்டாதிகள்லாம் தங்க குடத்துல அபிஷேகங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு அபியழிஞ்சன் நரவியாகிரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சஹசிராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா ஈஜே பகுவிதைர்யஜ்ஞைஹி சசுஹுர் ஞாதி பாந்தவைஹி நிறைய யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணி பரதனுக்கும் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு லக்ஷ்மணனுக்கும் ஒரு பாகம் ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். அவர் ஆண்டதுதான் லக்ஷ்மணபுரி. லக்னோன்னு சொல்றாளே, மதுன்னு ஒரு அசுரன் இருந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கான்னு ராமன்கிட்ட வந்து சொல்ல சத்ருக்னனை போய் அந்த அசுரனை வதம் பண்ணேன்னு சொல்லி அந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க சொன்னால் அதுதான் மதுராபுரி. கிருஷ்ணர் பிறக்கிறாரே மதுரா, அது சத்ருக்னன் ஆண்ட ராஜ்யம். அது இந்த மதுங்கிற அசுரனை நிகிரகம் பண்ணி மதுராபுரியே சத்ருக்னன் ஆண்டார். லக்ஷ்மணபுரி அதுதான் லக்னோ. பரதன் ராமனுக்கு கூடயே யுவராஜாவாக பரதனை யுவராஜாவாக கொண்டு பெரிய யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணி சுவாமி தன்னோட சரித்திரத்தை வால்மீகியை விட்டே எழுத முடியுமா நாரதரை பிரேரணை பண்ணி தன் குழந்தையில விட்டே பாடம் பண்ணி என் குழந்தையெல்லாம் இருந்தாலும் ராமாயணம் படிச்சுதான் க்ஷேமம் அப்படிங்கிறத தன் சரித்திரத்திலேயே குசலவாலை பாட வச்சு அதனால எல்லா க்ஷேமத்தையும் அவாலும் அடைஞ்சாலுங்கிற கதையெல்லாம் பண்ணி அப்படி பகவான் அவதரிச்சே ராமநவமி புண்ணிய காலம். முன்னாடி 9 நாள் பின்னாடி 9 நாள் அழகா இப்போ ராமாயணம் படிச்சு ராமநவமி உற்சவம் நமக்கு இன்னைக்கு தான் பூர்த்தியா இருக்கு. ராமநவமி நமக்கு இன்னைக்கு தான். முன்னாடி 9 நாள் பின்னாடி 9 நாளோட நமக்கு 18. எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் ராமநவமின்னா நமக்கு 18 நாள் ராமநவமி. ஆஹா, இன்னைக்கு வருஷமும் பிறக்கிறது. அதோட விஸ்வாவசு வருஷம். இன்னைக்கு சுவாமி மலையில இந்த 60 படிகளுக்கும் விசேஷ பூஜை எல்லாம் பண்ணுவா. இந்த வருஷ தேவதைகள்லாம் சுவாமிநாதனுக்கு படியாக இருக்கு. பிரம்மாவனுடைய குழந்தையிலவா, பிரம்மாவுக்கு பிறந்தவாள் இந்த பிரபவா விபவா இன்னைக்கு சொல்ற விஸ்வாவசு. நேற்றுக்கு இருந்த குரோதி வருஷம். ஒரு படி ஒரு வருஷங்கள். அதுக்கெல்லாம் தேங்காய் பழங்கள்லாம் உடைச்சி வச்சு தேங்காய் வச்சு பூஜையெல்லாம் பண்ணி தீபாராதனை எல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு சுவாமி மலையில அது ரொம்ப விசேஷமா நடக்கும். 60 பேர்களும் முருகனை குறித்து தபசு பண்ணினா என்ன வேணும்னு சுவாமிநாதன் கேட்க, உன்னோட கோவில்ல நாங்க படியா இருக்கணும், வரபக்தால்லாம் எங்க மேல ஏறி வரணும்னு சொல்ல இன்னைக்கு சுவாமி மேல சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சவாள் கண்ணில் தொட்டு ஒத்தின்னு தான் படியில ஏறுவா. ஒரு படியிலையும் கண்ணை தொட்டு ஒத்திப்பா. ஏன்னா அது தேவதைகள், வருஷ தேவதைகள். பிரம்மாதயோ யஸ்ய சிஷ்யாஹ பிரம்மபுத்ராகிரௌ யஸ்ய சோபான பூதாஹ. சோபானம்னா படி. பிரம்மாவோட குழந்தையிலான பிரபவா விபவா எந்த பிரபுவுக்கு படிகளாக இருக்காளோ கோவில்ல, பிரம்மாதிகால்லாம் பிரணவார்த்தத்தை எவர்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுண்டாலும் பிரம்மாதயோ யஸ்ய சிஷ்யாஹ பிரம்மபுத்ராகிரௌ யஸ்ய சோபான பூதாஹ. வீரபாகு பிரபதிகள்லாம் தேவதைகள்லாம் எவருக்கு சைன்யமோ, சைன்யம் சூராஷ்சாபி சர்வே சாமவேதாதிகேயம் பஜே கார்த்திகேயம் பஜே கார்த்திகேயம். ஹே சுவாமிநாதார்த்த பந்தோ பஸ்மலிப்தாங்க காங்கேய காருண்ய சிந்தோ. ஹே சுவாமிநாதார்த்த பந்தோ ருத்ராட்சதாரின் நமஸ்தே. பெரியவாள் பண்ணின அழகான சுவாமிநாத பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம். காஷாய சம்பீத காத்திரம் காமரோகாதி சம்ஹாரி பிக்ஷான்ன பாத்திரம் காருண்ய சம்பூர்ண நேத்திரம் சக்தி ஹஸ்தம் பவித்ரம் பஜே சம்புபுத்திரம். ஹே சுவாமிநாதார்த்த பந்தோ. சுவாமிநாதனை இங்க ஸ்மரிக்கிறோம். வருஷமும் பிறக்கிறது. பஞ்சாங்க படனம்னும் அழகா பண்ணுவாள். விஸ்வாவசு வருஷம் இன்னைக்கு திங்கக்கிழமை இந்துவாசனம். பிரதம ஒரு 6 நாழி இருக்கு. மேலே த்விதீய சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இந்த வருஷம் பிறக்கிறது. வஜ்ரநாம யோகங்கள் யோக கரணங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது தான் பஞ்சாங்கம். பஞ்சாங்க படனமும் அழகா இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து நித்தியமே பார்க்கறது. இன்னைக்கு என்ன திதி, என்ன வாரம், என்ன நட்சத்திரம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏகாதசி தெரியாது, அமாவாசை தெரியாதுன்னா அது தெருவில் போகிறதே. அதுக்கு ஏகாதசி தெரியுமோ? ஆடு மாடுக்கு இன்னைக்கு அமாவாசைன்னு தெரியுமா? வருஷப்பிறப்பு. அதுக்கு எல்லா நாளும் திருநாள் தான். எங்கே இலை விழுவும், எங்கே இலை கிடைக்கும் சாப்பிட, எச்சக்கலை எங்கே விழுவுன்னு நாய் சுற்றின்னு இருக்கும். அதுக்கு ஏகாதசின்னு சொன்னால் தெரியுமா? வருஷப்பிறப்புன்னு சொன்னால் தெரியுமா? அதுக்கு தெரியாது. அதுக்கு ஒரே லட்சியம், அதுக்கு ஆகாரம் தான். அது போலயே ஆடு மாடு மாதிரியே பசு பட்சிகள் போலயே நம்மளும் ஆகாரத்தையே நினைச்சுன்னு வாழ்ந்தோமானால் அதுக்கு ஆடாவே இருக்கலாமே, பூனையாவே இருக்கலாம், மாடாவே இருக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு ஒரு விலட்சணம் தெரியணும். அதுக்கு தான் ஏகாதசி அமாவாசையெல்லாம் வச்சிருக்கா. அது தெரியணுமே நமக்கு. வருஷ பரப்பு விஸ்வாவசு வருஷம்.
அது தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சாதான் மனுஷ ஜென்மாவுக்கு பிரயோஜனம். அந்தந்த தேவதைகளை வழிபடணும். சுவாமி பட்டாபிராமனாய் பிரகாசிச்சு நமக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காள் அப்படின்னு அயோத்தியில இன்னைக்கும் அயோத்தி ராமரை பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஜொலிக்கிறார். 1800 கோடி ரூபாய் ஆலயம் நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. 2000 கோடிக்கு கட்டணம்னா சங்கல்பிச்சு ஆரம்பிச்சது 1800லயே முடிஞ்சுடுது. வந்தது எவ்வளவு தெரியுமா? 3500 கோடி. அந்த உலகம் முழுக்க இருக்கிற அத்தனை ராம பக்தாலும் கோவில் கட்ட போறோம் ராமனுக்குன்னதுமே சட சட சடன்னு அனுப்பிச்சுட்டா. அதுல ஒரு ராமாயணம் சொல்ற வடக்கத்தி ராமாயணம் சொல்றவர் அவரோட பார்ட்டு தான் ரொம்ப அதிகமா இந்த கோவிலுக்கு போனான்னு சொல்றார். போன மாசம் போயிருந்தோம் அயோத்திக்கு. அதிக கான்ட்ரிபியூஷன் யார் பண்ணியிருக்காருனால அந்த ராமாயணம் சொல்றவர் தான். முராரி பாபு அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. சம்ஸ்கார் டிவிலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு கருப்பு ஷாலோ வெள்ள பனியன் கருப்பு ஷாரோட தான் இருப்பார் எப்போதும். அவருக்கு அதை சொல்லிட்டு இருக்கார். 11 கோடி கொடுத்தாராம் உத்தராவே. இதை தவிர தன் சிஷ்யால்ட்ட இல்லாமல் சொல்லி நிறைய அவர் உலகம் முழுக்க போய் கதை சொல்றார். அமெரிக்கா, லண்டன், என்னாட்ட ஸ்ரீரங்கத்திலேயே சொல்லிட்டு இருந்தா அவ்வளோ கொடுக்க முடியுமா தெரியல. ஏதோ பாரத தேசத்துக்குள்ளேயே யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கோம். அவர் அமெரிக்கா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியானா பல ஊர்கள் போய் கதை சொல்றார். நிறையா வருமானத்தை கொண்டு அதை ராமனுக்கும் செய்யணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டு ராமாயணம் சொல்ற அந்த இறங்கியிருக்கு. இந்த ராமாயணம் உள்ளேயே இறங்கியிருக்கு. அவர் அந்த பக்தர் அவ்வளோ கொடுத்து இன்னைக்கு பெரிய தாம் அயோத்தியா தாம்ல பெரிய ராமனுடைய ஆலயம் நிர்மாணமாயிருக்கு. 500 வருஷம். எத்தனை தலைமுறையில கவலை விட்டுருப்பால் ராமனுக்கு ஒரு ஆலயம் மரணம்னா அயோத்தியில. அது இப்போ ரொம்ப அழகா பிரகாசிக்கிறது. இன்னைக்கும் நமக்கு அயோத்தி தான் தலைநகரம். ராஜா ராமன் தான். ராஜாதிராஜ ராமச்சந்திர மகாராஜ் கி, அயோத்தியா பாவனதாம் கி, சமஸ்த ராமபக்த மண்டலிக்கு. ராமனுடைய அனுகிரகம் இந்த வாளுக்கும் சரி, அங்கங்கேருந்து யூடியூப்ல கதை கேட்கிற வாளுக்கும் சரி, ராமனவமி உற்சவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற குடும்பங்களுக்கும் சரி, எல்லாருக்கும் எல்லா பாக்கியத்தையும் ஸ்ரீராமர் பண்ணட்டும். நமக்கும் வருஷம் நிர்விக்னமாக இது போல கோகுலாஷ்டமி ராமநவமி உற்சவங்கள்லாம் ராமர் நடத்திக்கிட்டோம். இந்த கைங்கரியம் எப்போதும் கிடைக்கட்டும். ஸ்ரீராமானுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். கல்யாண ரூபாய கலோஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஹர நம பார்வதீபதயே. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு.